Also and AMA. It's a great pleasure to welcome you here. Aurangabad Management Association. It is 84th rare share session. AMA is contributing significantly in the field of leadership and management. And rare share is one of the platforms which is providing information and practical tips about the leadership and management from eminent personalities from their respective life. By example quoting here, one of the speakers has mentioned a beautiful sentence is stated from this dais only under AMA that God should be the co-pilot. It's a very good statement they made. These are various there are a lot of statements, but just one remembered and I thought to share it with you. So today on the 84th rare share we are with us Shri B.B. Thomre Sahab, he is Chairman and Managing Director of National Sugar and Allied Industries. We are with us Shri Nandakishore Kagliwal ji, Founder and Chairman of Nath Group, Honorary Consul of Republic of Tunisia in India. Shri Satil ji Kagliwal, Chairman of AMA. Shri C.P. Tripathi Sahab, Chairman Emirates AMA. Shri Munish Sharma Sahab, needless to say anything about him, and also we are with us Shri Mansingh Babu Pawar. Shri Kishore Veer is also with us. I am going with the little bit but necessary formalities, and I am requesting Shri Satish ji Kagliwal to welcome Shri B.B. Thomre Sahab with the flower. I will request Shri Tripathi Sahab to present a bouquet to Shri Kagliwal ji, Senior Kagliwal ji. And I am requesting our AMA member Shri Logesh Udgire to present a flower, a bouquet to Minister Munish Sharma ji. Let me invite Mr. Kishore Veer for a formal introduction of Mr. Thomre. Actually, just when I entered the gate, I came to know that Mr. Veer, you have to do the introduction of B.B. Thomre sir. So I thought that it's not an easy job. Such an eminent personality, and I am having at least around 50 pages to just explain his life path or life career. So I thought that, and before to start, what I feel is to express the feelings or to introduce him, B.B. Thomre sir. A good language is my mother tongue, because मदर टंग में ही अच्छा काम कर सकते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। आज 84 मराठी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बोल सकते हैं। त्रिपाठी सर है, लेकिन सर समझती अच्छा, या औरंगाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशनचा 84वा जो एपिसोड आहे, एक इमिनंट पर्सनॅलिटी B.B. थोमरे साहेब, कृषीरत्न B.B. थोमरे साहेब यांचा जो परिचय आहे तो परिचय खूप खरोखर मोठा आहे, आणि ते वेगवेगळ्या कमिटी, असोसिएशन, सोशल वर्क, प्रोफेशनल लाईफ याच्यात एक्सप्रेशन करताना काही छोट्या छोट्या मुद्द्यावर, कारण मला सतीश सरांनी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की मेन सर बोलणार आहेत, त्यांच्यासाठी हा वेळ आहे. इंट्रोडक्शन मध्ये आपण काही खूप वेळ घालणार नाही, तरी सुद्धा एक छोट्या छोट्या आपण गोष्टी हायलाइट करूया. सरांचं पूर्ण नाव भैरवनाथ भगवानराव ठोंबरे. सरांचा जन्म 24/4/1953 आहे.
आणि सरांचं शिक्षण BCom MBA झालेलं आहे 1976 ला, MBA इन फायनान्स. आणि सरांची पहिली असोसिएशन किंवा पहिलं जॉब प्रोफाईल जिथून आपण म्हणूया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडला त्यांनी काम केलेलं आहे ॲज अ सुप्रिटेंडेंट. तिथून त्यांच्या जीवनाची सुरुवात झालेली आहे. त्यानंतर सर तिथून HPCL मधून अंबाजोगाई सहकारी कारखान्यावर होते. त्यानंतर ते गोदावरी सहकारी साखर कारखान्यावर गेले, गोदावरी मनार सहकारी साखर कारखाना. त्यानंतर जय जवान जय किसान सहकारी साखर कारखाना, त्यानंतर मांजरा सहकारी साखर कारखाना. तिथं सरांचा कालावधी बऱ्यापैकी महाराष्ट्र लेवलला सरांचं करिअर कर्तृत्व नावाजपास आलं. मांजरा नंतर त्यांनी वैद्यनाथ जो गोपीनाथराव मुंडे साहेबांचा जो साखर कारखाना आहे, सर त्याबद्दल तिथे सांगणारच आहे. तिथं तो पण उभं करण्यामध्ये सरांचा खूप मोठा सहयोग आहे. आणि त्यानंतर त्यांनी स्वतःच एक ज्यावेळेस प्रायव्हेट शुगर फॅक्टरीला पहिलं लायसन इंडियामध्ये ज्यावेळेस आलं ते सरांचं आहे. तर ते त्यांनी रांजणी जिल्हा उस्मानाबाद धाराशिव या ठिकाणी चालू केलं. आणि तिथून त्यांचं जे एंटरप्रिनर ग्रोथ आहे तिथून आपल्याला पाहावयास मिळते. तर 25 वर्षानंतर जी नॅचरल शुगर अँड अलाइड इंडस्ट्रीज त्यांनी रांजणी कळमला स्थापन केली, तिथून जी 25 वर्षामध्ये त्यांनी जी तिथं डेव्हलपमेंट केली, त्या डेव्हलपमेंटमध्ये एकतर शुगर प्लांट रांजणीचा, दुसरा प्लांट त्यांनी नंतर एक सिक युनिट नंतर 2016 मध्ये टेक ओव्हर केलं होतं पुसदला. असे 2 शुगर फॅक्टरीज. त्याच्यानंतर त्यांचं बायो पॉवर किंवा CNG गॅसचं युनिट आहे. डेअरी खूप मोठी आहे, दररोज जवळपास 80,000 ते 1,00,000 लिटर मिल्क कलेक्शन आहे पर डे. त्यानंतर त्यांची स्वतःची मल्टी स्टेट आहे. आणि हे करत असतानाच त्यांचं सोशल विंग जे सामाजिक जबाबदारी पण तितक्याच मजबूतपणे त्यांनी सांभाळलेले आहे. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट उभे आहेत आज, म्हणजे कॉम्प्युटर कॉलेज असेल किंवा रुरल साठी जे कॉलेजेस वगैरे आहेत ते त्यांचे चांगल्यापैकी आज चालत आहेत. हॉस्पिटल आहे. त्यानंतर नॅचरल पाल्य पेन्शन योजना ते चालवतात. सर त्याच्याबद्दल डिटेल आणखी सांगतील. नॅचरल बाजार कंझ्युमर प्रायव्हेट लिमिटेड त्यांचं एक स्टोअर आहे, जे ते आजूबाजूच्या कारखान्यावर जे काही 30-40 गावं आहेत, 50 गावं आहेत तिथे जशी अटॅच आहे. या व्यतिरिक्त सामाजिक जबाबदारी म्हणून सॉइल अँड वॉटर कन्झर्वेशन मध्ये सरांचं अप्रतिम काम आहे. ज्यांनी कोणी आपल्यापैकी तिथं पाहिलेलं आहे तिथं गेल्यानंतर समजेल की इतक्या म्हणजे आवर्षण भागामध्ये सुद्धा रांजणीत आपण गेलं तर पाण्याची मुबलकता लक्षात येते, किंवा तिथं जी वॉटर टेबल आहे ती बऱ्यापैकी आहे. त्यानंतर आयुष्यभर काम करत असताना जी किंवा एंटरप्रिनरशिप हातात आल्यानंतर त्यांनी जी वेगवेगळ्या लेवलला असोसिएशन मध्ये एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स म्हणून काम केलं आहे त्याची लिस्ट सर आहे कमीत कमी 50. तर ते वाचत बसत नाहीये मी आता, खूप मोठी लिस्ट आहे ती. त्यानंतर कमिटी मेंबरशिप आहे, ती कमीत कमी 10 ते 15 कमिटीवर मेंबर आहेत सर. आणि फक्त अवॉर्ड्स मात्र आपण वाचूयात, ते पण मोर दॅन 50 अवॉर्ड्स आहेत. तर त्यातले सगळ्यात महत्वाचा अवॉर्ड आपण कृषीतले आहोत म्हणून कृषी रत्न हे महत्वाचा अवॉर्ड आहे. बाकीचे तर भरपूर अवॉर्ड आहेत. आणि कृषी विद्यापीठाने पण त्यांना कृषी रत्न म्हणून सन्मानित केलेला आहे. 50 आहेत सर. हे सगळं सरांचा एक परिचय करून देत असताना माझं पण एक 2008-9 मध्ये सरांचा माझा संपर्क आला. मी पण दिल्लीहून पुसाला होतो. पुसा IIR ला इन्स्टिट्यूटला असताना महाराष्ट्रात परत आलो, सरांना भेटलो. माझा एक छोटा प्रस्ताव होता सीड कंपनीचा, सरांना खूप आवडला आणि सर सोबत जुडलो आम्ही. आणि आम्ही एलोरा नॅचरल सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक बी बियाण्यात काम करणारी कंपनी रजिस्टर केली. सर ते चेअरमन आहेत.
एन साई सोबत एलोरा सीड्सचे पण सर चेअरमन आहेत. असे भरपूर म्हणजे जशी डेअरी आहे, एन साई आहे, त्यानंतर एलोरा सीड्स, एलोरा नॅचरल सीड्स आहे, असे वेगवेगळे एंटरप्रिनरशिप सरांच्या ह्याच्यात डेव्हलप झाले. आम्ही सर्वजण सरांसोबत वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रत्येक दिवशी आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने अटॅच असतो. त्यांना रिपोर्टिंग वगैरे आमचं व्यवस्थित चालतं. आणि सरांकडून आता आमची चर्चा चालू होती की जी एनर्जी आहे ती आता तुम्हाला सगळ्या लक्षात येणार आहे की सरांच्या वयामानानं तेवढी एनर्जी आम्ही घेण्याचा आज प्रयत्न करतोय. थँक्स टू AMA की असे प्रोग्राम केल्यामुळं जे आता विद्यार्थी आहेत, बरेच एंटरप्रिनर आहेत की त्यांना एक डेफिनेटली एक इन्स्पिरेशन भेटतं. तर आज तो इन्स्पिरेशनल सोर्स आपल्या पुढे आहे. जास्त वेळ न घेता सर शॉर्ट ब्रीफ मी इंट्रोडक्शन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. थँक्यू व्हेरी मच. Session Congress, sir, please. I will request you to please share your rare experience. Sir, basa. मी सुद्धा मराठीमधूनच बोलणार आहे. का मराठी ही हृदयाची भाषा आहे. इंग्रजीमध्ये म्हटलं तर त्या अर्थात कृत्रिमता बरीच येईल आणि त्यामुळं जीवन प्रवास सांगताना शब्द बरेच कमी पडतील. कारण इंग्रजीचा शब्द भांडार तेवढा साचलेला नसतो. तो जन्मजात मराठीचा शब्द भांडार हा आपल्याला वारसा म्हणून मिळालेला असतो. माझा परिचय करून देताना बाकी ऑर्गनायझेशन वगैरे 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 तर झाला, पण समोर आमची जी तरुण मंडळी बसलेली आहे आणि प्रामुख्यानं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कसा घडतो आणि ते घडताना कशा प्रसंगातून जावं लागतं, मला असं वाटतं की तो जास्त महत्त्वाचा भाग राहील. आणि त्या दृष्टीनेच मी साधारणपणे 30-40 मिनिटं आपल्यासमोर माझा जीवन प्रवास सांगणार आहे. एक 2000 लोकवस्तीचं, लोकसंख्येचं रांजणी हे माझं गाव. त्या गावामध्ये एक 10-12 एकर कोरडवाहू शेती असणाऱ्या एक सामान्य कुटुंबामध्ये मी जन्मलो. गावामध्ये 4थी पर्यंतची जिल्हा परिषदेची शाळा होती. 4थी पर्यंत शिक्षण झालं आणि मग त्यानंतर तालुक्याच्या ठिकाणाशिवाय शिक्षणाची सोय नव्हती. घरची परिस्थिती अत्यंत हालाकीची. आईवडिलांनी रोज मजुरी करायची आणि मग वडील म्हटले की आता बस झाली शाळा, बाहेर पुढे जाता येणार नाही. आणि मग मी गुरं राखायला सुरुवात केली. 6 महिने मी घरची गुरं राखत होतो. माझे आईचे वडील आजोबा ते धाराशिव जिल्ह्यामध्येच खडकवाडी म्हणून गाव आहे. त्यांना कळलं की याचं शिक्षण बंद झालं आणि मग ते आले आणि मला आजोळी घेऊन गेले. त्यांना त्यांचं शिक्षण फार नव्हतं, पण तो शिक्षणाबद्दलची तळमळ होती. आणि मग मी आजोबांच्याकडं त्यावेळेस 7वी पर्यंत शिक्षण झालं आणि त्यानंतर पुढचं जवळपास सगळं शिक्षण केवळ आजोबांच्यामुळं करू शकलो. 10वीला मॅट्रिकला बार्शीला आजोबांनी ठेवलं. आजोबा शिक्षणासाठी त्या ठिकाणी एक पत्र्याची खोली, माझे मामा होते बरोबर, 20 किलोमीटर आजोबा दर आठवड्याला शिदा घेऊन यायचे. सरांना त्याचे सगळे अनुभव लक्षात येतील आणि मग आम्ही हाताने स्वयंपाक करून आम्ही शिकलो. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 10वीच्या परीक्षेमध्ये मी 3ऱ्या क्रमांकाने पास झालो. आणि आजोबांची फार इच्छा होती की मी डॉक्टर व्हावं आणि म्हणून त्यांनी सायन्सला घालण्यासाठी मला फार प्रयत्न केले. परंतु दुर्दैवाने त्यावेळेस सायन्सला एक 5,000 रुपयाची फी होती आणि ते 5,000 रुपये काही उपलब्ध झाले नाही. म्हणून ज्या हायस्कूलमधून मी शिकलो त्या हायस्कूलचे मुख्याध्यापक माळी गुरुजी म्हणून होते. त्यांनी सांगितलं की तुझं पुढचं शिक्षण मी नवीन कॉलेज काढलंय
त्या कॉलेजमध्ये ये, तुला पुस्तकं, तुझी राहण्याची जेवणाची सगळी सोय मोफत करतो. आणि मग त्या कॉलेजमध्ये मात्र सायन्स नव्हतं, फक्त आर्ट्स आणि कॉमर्स, बार्शी कॉलेज म्हणून होतं. आणि मग त्या कॉलेजमध्ये मी कॉमर्सला ॲडमिशन घेतलं. त्यानंतरचं पुढचं सगळं शिक्षण स्कॉलरशिपवर आणि त्या कॉलेजच्या ज्या काही सुविधा होत्या त्यावर झालं. त्यामुळे घरच्यांना काही भार पडला नाही. बीकॉमला विद्यापीठामध्ये तिसरा आलो. आणि त्यावेळेस अशा बँकेच्या क्लरिकल एक्झाम वगैरे व्हायच्या. एक बँक आमच्या मित्राबरोबर मी पण परीक्षा दिली आणि सिंडिकेट बँकेमध्ये मला क्लर्कची ऑफर मिळाली त्या रिटर्न एक्झाममध्ये. परंतु मनामध्ये कायमचं स्वप्न होतं की आपण काहीतरी आगळं वेगळं करावं. त्याच्यामध्ये नंतरच एक प्रसंग मुद्दाम आपल्याला सांगतो. मी बार्शीला शिकत असताना माझ्या घरचा ऊस वालचंदनगर इंडस्ट्रीमध्ये गाळायला चालला होता, म्हणजे 200-250 किलोमीटर. त्यावेळेस आमच्या भागामध्ये कारखाना नव्हता. आणि मग ते गाडी बार्शीहून जात असताना वडिलांनी सांगितलं की गाडी चालली आहे, जमलं तर तू जा. आणि मग गाडीवर त्या ड्रायव्हरच्या टपावर बसून बार्शीहून मी वालचंदनगरला गेलो. आणि मग वालचंदनगरचा तो प्रायव्हेट कारखाना पाहिला. आणि त्यावेळेस एक स्वप्न मनामध्ये बाळगलं की एक दिवस मी सुद्धा असा साखर कारखान्यामध्ये एक मॅनेजर होईल. कारखाना काढील हे स्वप्न कधी पडलंच नाही, कारण स्वप्न बघण्यासारखी सुद्धा अवस्था नव्हती. आणि मग ते त्यावेळेस 7वी-8वीला काहीतरी होतो मी. मात्र एक स्वप्न होतं की नाही, आपल्याला कारकुनी करायची नाही. आणि बीकॉमची परीक्षा झाल्यानंतर मॅनेजमेंट, त्यावेळेस MBA वगैरे फार रेअर होतं, परंतु माहिती होती की आपण डॉक्टर नाही होऊ शकलो पण मॅनेजर झालं पाहिजे. आणि म्हणून मी अहमदाबादचे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, त्यानंतर नाशिकला PY कॉलेज ऑफ कॉमर्स एक MBA, औरंगाबादला एक विद्यापीठाचं कॉलेज होतं आणि कोल्हापूरला एक कॉलेज होतं. 3-4 ठिकाणच्या रिटर्न टेस्ट दिल्या. त्या परिस्थितीमध्ये अहमदाबादच्या IIM मध्ये मी रिटर्न टेस्टमध्ये पास झालो. परंतु म्हणजे आपल्याला सांगायला मला हरकत नाही की बीकॉम होईपर्यंत माझा युनिफॉर्म हे विजार आणि शर्ट आणि डोक्यावर टोपी होते. पहिल्यांदा अहमदाबादच्या मुलाखतीला जायचं म्हटल्यानंतर मला मित्रांनी सांगितलं, अरे म्हणे अशा विषयात गेलो तुला कोण तिथं मुलाखत सुद्धा तुझी घ्यायची नाही. पण पहिल्यांदा पॅन्ट शिवली आणि अहमदाबादला गेलो. परंतु इंग्रजीचं प्रभुत्व नव्हतं आणि त्यामुळं मला काही ओव्हरऑलमध्ये मी पास नाही झालो. परंतु त्यानंतर मला कोल्हापूरच्या MBA मध्ये प्रवेश मिळाला. 2 वर्ष MBA झालो. परंतु एक स्वप्न होतं की काहीतरी आगळं वेगळं करायचं. परंतु पोटाची प्रचंड मोठी समस्या, कुटुंबाची समस्या, घरामध्ये मी मोठा होतो, 3 भाऊ 4 बहिणी आणि मग या कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या. आणि म्हणून त्या MBA ला एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करावा लागायचा, समाजाला माहित आहे. तर त्या ह्याच्यामध्ये मी एक मिनी शुगर प्लॅन्टचा प्रोजेक्ट केला. माझ्या डोक्यात बसलं होतं की नाही, आपल्या भागामध्ये आपल्या मातीमध्ये काय आपण करू शकतो, ही एक उर्मी अगदी लहानपणापासून होती. आणि मग ते बेळगावला एक खांडसर युनिट होतं, एक 200 टन कॅपॅसिटीचं. मग बाकीचे सगळे आमचे मित्रमंडळी पुण्याला किर्लोस्करमध्ये गेले, महिंद्राकडे गेले प्लेसमेंटच्या त्या प्लॅन ट्रेनिंगसाठी. मी मात्र त्या एक छोट्या खांडसर युनिटमध्ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला. आणि निकाल लागायच्या अगोदरच कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये मला हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये एक मॅनेजमेंट ट्रेनिंग म्हणून ऑफर आली. 1 वर्ष मी हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये केलो. त्यावेळेस जस्ट 76चा भाग होता. एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम एसो अमेरिकन कंपनीचं कन्व्हर्शन झालं होतं. ते सगळं इंटरनॅशनल कल्चर वगैरे ते काही मला फारसं भावलं नाही. आणि मग माझा मॅनेजमेंट ट्रेनिंगचा पिरियड संपल्यानंतर माझी कलकत्त्याला ट्रान्सफर झाली. घरची अशी सगळी अवस्था आणि अशा अवस्थेमध्ये काही आपण जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून मी ठरवलं की आता ही नोकरी सोडायची आणि आपल्या गावाजवळ कुठेतरी नोकरी बघू. आम्ही जो काही कारखाना नेक्टस 1976ला सुरुवात झाला होता. आणि तिथल्या एक मॅनेजिंग डायरेक्टरना भेटलो, त्यांना सांगितलं असं असं आहे. त्यांनी पहिल्यांदा मला मूर्खात काढला आणि म्हणे हिंदुस्तान पेट्रोलियम सारखी शासनाची नोकरी सोडून तू अशा कॉर्पोरेटमध्ये कशाला येतोस तू. तर मग त्यांना मी घरची अडचण सांगितली आणि मग त्या ठिकाणी मी अकाउंटंट म्हणून जॉईन झालो. अँड दॅट वॉज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माय लाईफ.
त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं माझा अपेक्षित किंवा माझ्या जे स्वप्नपूर्ती करण्यासाठीचा पहिला टर्निंग पॉईंट मला त्या ठिकाणी मिळाला. एक 3 वर्ष मी त्या ठिकाणी अकाउंटंट, डेप्टी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर आणि मग असं करत 25 वर्ष मी साखर उद्योगामध्ये मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून काम केलं. त्यामध्ये बऱ्याच नेत्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यामध्ये शिवराज पाटील चाकोरकरांचा जय जवान असेल, शंकरराव चव्हाणांच्या जावयाने गोदावरी मनार म्हणून नांदेडला कारखाना काढला, त्याची उभारणी करता आली. त्यानंतर विलासरावजींच्या बरोबर मात्र 15 वर्ष मांजरा साखर कारखान्याची उभारणी आणि त्याच्या पूर्ण डेव्हलपमेंटमध्ये, त्याच्या विकासामध्ये माझा सहभाग राहिला. 97ला गोपीनाथ मुंडेंनी 13 दिवसाच्या BJP सरकारमधून लायसन्स मिळवलं आणि त्यांनी मला उचलून नेला आणि त्यांनी सांगितले की आता माझा कारखाना उभा करून द्या. आणि मग तो वैद्यनाथ कारखान्याची उभारणी झाली. आणि दुसरा एक टर्निंग पॉईंट पुन्हा माझ्या आयुष्यामध्ये आला, तो म्हणजे 1998 साली अटल बिहारी वाजपेयी सरकारनं साखर उद्योगाचं डिलायसन्सिंग केलं. साधारणपणे महाराष्ट्रामध्ये 1960 नंतर एकही प्रायव्हेट कारखान्याला परवानगी दिल्या गेल्या नाही. आणि जे प्रायव्हेट कारखाने होते, वालचंद नगरचा होता, इकडे लोहियांचा होता, श्रीरामपूरचा वगैरे, ते सगळे कारखाने बंद झाले आणि त्याचं सहकारीकरण करण्यात आलं. आणि त्यामुळे 40 वर्ष हा साखर उद्योगामध्ये प्रायव्हेट सेक्टरला एंट्री महाराष्ट्रामध्ये नव्हती. आणि मग त्यामुळं इथं जे साखर कारखाने व्हायचे, तो आमदार असला पाहिजे, खासदार असला पाहिजे किंवा मंत्री असेल, कारण ह्याला स्टेट गव्हर्नमेंटचे रिकमेंडेशन, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे लायसन्स वगैरे ह्या सगळ्या प्रक्रिया होत्या. आणि त्यानंतर 98ला पहिल्यांदा डिलायसन्सिंग झालं. मला वाटतं तारीख पण आठवते मला, 31 ऑगस्टला इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये ते नोटिफिकेशन आलं. आणि 7 सप्टेंबरला मी 1000 रुपये फी भरून IEM साठी अर्ज केला आणि महाराष्ट्रातलं पहिलं खासगी साखर कारखान्याचं IEM मला मिळालं. तोपर्यंत मी नोकरी करत होतो, म्हणजे साखर कारखाना काढायचं स्वप्न सुद्धा कधी बघितलं नव्हतं. परंतु असं वाटलं की चला एक IEM तर घेऊन घेऊ, बघू मला काय. आणि त्यानंतर दिवाळी आली. मी माझ्या गावात गेल्यानंतर आमच्या गावातल्या काही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकत्र केलं, दिवाळीला फराळासाठी बोलवलं आणि त्यांना सांगितलं की असं IEM आलंय. त्यांना काय IEM वगैरे काय भानगड माहीत नव्हती, पण कारखाना काढता येतो एवढं त्यांना माहित होतं. आणि मग प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये 3 दिवस दिवाळीच्या ही सगळी बातमी आमच्या आजूबाजूला पसरली. मीनवाईल मी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करून टाकलं. सगळे 2 महिन्याच्या प्रक्रिया झाल्या आणि एक नॅचरल शुगर अँड अलाइड इंडस्ट्रीज या नावचं रजिस्ट्रेशन करून सुरुवात केली. आणि त्या 3 दिवसाच्या दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये आम्ही एक साधारण 15-20 गावं निवडली आणि सहज फराळाला म्हणून आपल्या प्रगतशील शेतकऱ्यांच्याकडे जायला लागलो. आणि आम्हाला इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, कारण त्या भागामध्ये साखर कारखाना नव्हता. तो भाग मांजरा धरणाच्या पायथ्याला साधारणपणे 15 किलोमीटर खाली होता. 100% बागायती क्षेत्र होतं. परंतु कुठल्याही कारखान्याचा कार्यक्षेत्र नसल्यामुळे 2-2 वर्ष तो ऊस उभा राहायचा आणि शेतकरी परेशान झालेले होते. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये साखर कारखाना उभा राहतोय आणि सुदैवानं थोडंसं मला शिदोरी मिळालेली होती. ते अंबेजोगाई कारखाना 30 किलोमीटर होता. मांजरा साखर कारखान्यामध्ये 15 वर्ष चांगलं काम झालं होतं आणि त्यामुळे थोडंसं गुडविल समाजामध्ये निर्माण झालं. आणि मग त्या 3 दिवसामध्ये आम्हाला 80 लाख रुपयाचं भाग भांडवल ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी रोख पैसे भरून. काही उदाहरणं मला लोकांनी सांगितले की 3 दिवस बँका बंद होत्या आणि आमचं ही सगळी मोहीम सुरू झाली, तर अनेकांनी मंगळसूत्र सोनाराकडे ठेवलं आणि ते पैसे आणून आमचा शेअर घेतला प्रत्येकाने. आणि मग हे अशी सुरुवात झाली. अनेक अडचणी आल्या. प्रामुख्यानं मला कुठलंही राजकीय बॅकग्राऊंड नाही, औद्योगिक नाही, कुठला एक इंडस्ट्रीयल फॅमिलीमधून आलो नाही. त्यामुळं बँकांच्याकडे क्रेडेन्शियल्स आलेले नव्हते. सभासदांनी ओतप्रोत करून 10 कोटी रुपयाचं भाग भांडवल रोखीने जमा झालं. म्हणजे आम्ही कोऑपरेटिव्ह 5 कारखाने उभा केले. पण ते कारखाने उभा करताना सरकारचं भाग भांडवल 9 रुपये सरकारचे, 1 रुपया सभासदाचं, म्हणजे एकाच 9 प्रमाणामध्ये भाग भांडवल. पण प्रायव्हेट सेक्टर हे पहिलंच केस आणि हे सगळे कोऑपरेटिव्ह वाले पूर्ण माझ्या विरोधामध्ये. प्रायव्हेट प्लॉट काय चालणार नाही, महाराष्ट्रामध्ये कोऑपरेटिव्ह पाहिजे. फक्त कायदेशीर मला लायसन्स मिळालं, त्यामुळे मग बाकी कायदेशीरित्या कुणी काही विरोध करू शकला नाही. परंतु मला कुठल्याही बँकेनं उभा केला नाही.
6 महिने आम्ही या सगळ्या ह्याच्यात राहिलो. मी मुंडे साहेबांकडे मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून होतो वैद्यनाथला. शेवटी मुंडे साहेबांना मी विनंती केली की साहेब हे सगळं मी केलो, लोकांचा एवढा प्रतिसाद मिळाला आणि आमच्या भागामध्ये ऊस भरपूर आहे, मला फक्त तुमच्या सहकार्याने जर काही बँकांना मदत करता आली आपण तर मग त्यांना ती सगळी कन्सेप्ट पटल्यानंतर वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक सरांना माहीत आहे, तर त्याचे ते आश्रयदाते होते, ते उपमुख्यमंत्री होते आणि मग ते संघ परिवाराच्या काही बँका होत्या, त्या सगळ्या बँकांना त्यांनी बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलं की हा उत्कोर आहे, प्रामाणिक आहे, तुम्ही त्याला काय एक 5-7 कोटीचं जे कर्ज लागतं द्या. आणि त्या कर्जाला स्वतः गोपीनाथ मुंडे जामीन नाही, ते म्हणजे मी जामीन आहे, तुमचे पैसे होणार. आणि महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा अर्बन बँकांनी एका साखर कारखान्यासाठी कर्ज देण्याची संकल्पना सुरू झाली आणि मग तिथून उभारणी झाली. त्या काळामध्ये उत्साह प्रचंड होता, एक नवा संकल्प, नवीन इंटर्नशिप करायची. आणि मग वैद्यनाथ कारखाना जस्ट उभारणी झाली. मुंडे साहेबांनी एकच आड घातली, तुझा कारखाना तो उभा कर, पण माझा कारखाना ट्रायल करून सेट केल्याशिवाय मी तुला सोडणार नाही. साहेब म्हणलं आता मला तिकडचं ते म्हणे ते काही असो. मग म्हटलं काही हरकत नाही. त्यामुळं मी राहायचं घर माझं लातूरला. सकाळी 8 वाजता लातूर निघायचो, 10 वाजता वैद्यनाथला परेला पोचायचो, 6 वाजेपर्यंत वैद्यनाथची सगळी उभारणी चालू करायचो, 6ला तिथून निघायचो, 7:30-8 वाजता रांजणीला पोहोचायचो आणि मग रात्री 11-12 वाजेपर्यंत राजनीचं सगळं बघायचं आणि पुन्हा 12 वाजता लातूरला जायचं. असं जवळजवळ 7-8 महिने हा सगळा उपक्रम चालू राहिला. लोकांचा प्रचंड रिस्पॉन्स मिळाला, शेतकऱ्यांनी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत केली आणि मग पहिलं ट्रायल सीझन वैद्यनाथचा अत्यंत यशस्वी झाला. म्हणजे पहिल्या वर्षी आम्ही 5 लाख टनाचं गाळप झालं. मुंडे साहेब खुश झाले, ते म्हणजे आता तूच एखादा एमडी बघून दे आणि मग तू जा. मग त्याला दुसरा एक एमडी बघून दिला आणि मग तिथून 2000 सालापासून फुल फ्लेज नॅचरलची सुरुवात झाली. मला तरुण वर्गाला एकच सांगायचं आहे, मी टेक्निकली कुठलंही माझं क्वालिफिकेशन नव्हतं, परंतु जिद्द होती, ऊर्जा होती आणि कधीतरी लहानपणी मी स्वप्न पाहिलं होतं. आपल्याला मी मुद्दाम सांगतो, मी MBA असताना ज्यावेळेस असं काही करावं असं वाटायचं त्यावेळेस मला 1974ची काहीतरी गोष्ट असेल, मी धीरूभाई अंबानीचं एक पुस्तक वाचलं. त्यांचं छोटंसं एक चरित्र होतं आणि त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी एक मला जे काय भावलं, त्यांनी त्यांच्या सगळ्या चरित्रामधून जे वाचलं मी की ते जामनेर का त्या भागातले कुठले तरी होते, त्यांचे वडील प्राथमिक शिक्षक होते आणि ते 10वीला मॅट्रिकला परीक्षेमध्ये नापास झाले, इंग्रजीमध्ये आणि गणितामध्ये. निकाल बघून घरी आले आणि वडिलांनी शिव्या घातल्या. त्याच पावलानं अंगावरच्या कपड्यानेशी तिथून बाहेर पडले. त्यांचे चुलते येमन मध्ये होते, एका जहाजात बसले, त्या सहकार्याबरोबर येमनला गेले आणि येमनला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी धीरूभाई अंबानी एका डिझेल पंपावर इश्यू व्हायचं काम सुरू केलं. आणि इश्यू व्हायचं काम करत असताना धीरूभाई अंबानीने स्वप्न पाहिलं की एक दिवस मी सुद्धा ऑइल कंपनीचा मालक बनेन. धीरूभाई अंबानी नॉन मॅट्रिक, कुठलंही क्वालिफिकेशन नाही, कुठलंही बॅकग्राऊंड नाही. त्यानंतर ते इमानहून आले, कपड्याचा व्यापार सुरू केला. मुंबईच्या त्या लेनमध्ये डोक्यावर कपड्याचं बंडल घेऊन कपडे विकायला सुरू केले. त्यांनी एक आठवण सांगितली, 1960-62चा काहीतरी काळ असेल, तर त्यांना लूम टाकायचे होते, कपडे विभिन्न करण्याचे लूम्स टाकायचे होते आणि ते लूम्स ची माहिती मिळवण्यासाठी एक टेलिग्राम त्यांना युरोपला, इटालीची काहीतरी मशिनरी होती, त्याची माहिती घ्यायची होती. तर त्या काळामध्ये एक टेलिग्रामला त्यांना 5000 रुपये खर्च आला आणि 15 दिवसानंतर तो टेलिग्राम पोहोचला. आज आपण किती भाग्यवान आहोत की एक टिप्सवर जगातलं सगळं तंत्रज्ञान, जगातली सगळी माहिती आपल्याला उपलब्ध होती. आणि मग मला वाटलं की एक नॉन मॅट्रिक असणारा माणूस त्या काळात, म्हणजे मी ज्यावेळेस हे सुरुवात केली त्यावेळेस कमीत कमी 1.5 लाख कोटीचं त्यांचं साम्राज्य होतं रिलायन्स इंडस्ट्रीज. आपण डबल ग्रॅज्युएट आहोत, आपल्यामध्ये काय कमी आहे. आणि ते स्पार्कलिंग इन्स्पायरेशन होतं
की असा एखादा माणूस जिद्दीला पेटला तर करू शकतो, आपण का करू शकत नाही. आणि याच ऊर्जेमधून मी साखर कारखाना उभा करण्याचं स्वप्न पाहिलं. खरं म्हणजे महाराष्ट्रातले त्या काळातले जेवढे साखर कारखानदार होते, एकतर ते आमदार, खासदार किंवा बहुतेक मिनिस्टरचेच कारखाने होते. सर्वसामान्याला कारखाना काढण्याचं स्वप्न सुद्धा पाहायची परवानगी नव्हती. तर या मागची जी जिद्द आहे, या मागची जी ऊर्जा आहे, मी जे अनुभवलं सगळ्या पुढच्या वाटचालीमध्ये, की तुमची जर इच्छाशक्ती जबरदस्त असेल तर तुम्हाला कुठलेही संकट हे सगळे ऑटोमॅटिक मिळून जातात. आणि त्या जिद्दीनं आम्ही सुरुवात केली. स्वप्न होतं फक्त एक 1250 टन कारखाना, छोटासा कारखाना आपण काढावा. आणि त्या मागची जी भूमिका होती ती एकच भूमिका होती की मी शिकलो, समाजानं मला मोठं केलं, मला माझ्या समाजासाठी, माझ्या मातीसाठी, माझ्या गावासाठी काहीतरी मला दिलं पाहिजे. फक्त आणि फक्त याच ऊर्जेनं आणि या जिद्दीनं मी माझ्या कारखाना काढताना फक्त आणि फक्त गावाचा विचार केला. बाकीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्या इंडस्ट्रीसाठी पोषक गोष्टी वगैरे काही काही नाही, पण एकच होते, करायचा तर कारखाना गावात काढायचा. आणि मग त्या रांजणीच्या माळावर 98ला आम्ही सुरुवात केली, 8-9 महिन्यामध्ये. आणि मग ती मशिनरी, कारण पैसे नव्हते, 9 कोटीचा फक्त बँकेनं कर्ज मंजूर केलं. त्यासाठी 25 बँकाचं कन्सोर्शियम झालं. सगळ्या अर्बन, कोणी 50 लाख, कोणी 10 लाख, कोणाचं 1 कोटी, कारण त्यांचं एक्सपोजर लिमिट पण कमी होतं. आणि मग असं करून आम्ही 18 कोटीमध्ये हा कारखाना उभा केला. 50-60% यंत्रसामुग्री तामिळनाडूमधून किलोवर विकत आणली, ती घडवून मडवून त्याची सुरुवात केली आणि हा कारखाना सुरू झाला. एक नवा पायंडा महाराष्ट्रामध्ये, कारण प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये साखर कारखाने होतील का नाही, सरकारचा टोटल विरोध. सहकारी साखर कारखान्यासाठी पायघड्या घातलेल्या असतात, 9% नाही, 1:9 एवढं त्याचा रेशोमध्ये दिला जातो. परंतु आम्हाला कुठलेही आर्थिक सहाय्य तर नाहीच नाही, परंतु सगळ्या शासकीय याच्यामध्ये प्रचंड अडचणी, अक्षरशः NA करण्यापासून ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचं NOC घेण्यापर्यंत प्रचंड संकट आली. परंतु या सगळ्या संकटाला आम्ही तोंड देत तो प्रकल्प उभा राहिला. आणि आपल्याला सांगायला मला अभिमान वाटतो की 2000 साली महाराष्ट्रामध्ये 1 खासगी साखर कारखाना होता. आज महाराष्ट्रामध्ये 133 खासगी साखर कारखाने. आणि मग आमचा कारखाना सुरू झाला. 2-3 वर्षामध्ये बऱ्यापैकी माहिती मिळाली आणि बरेच मंडळी पाहायला आल्यानंतर त्यांना एकच वाटायचं, आहे ठोंबरेसारखा साधा माणूस एवढा कारखाना काढतो, आपल्याला काय जमणार नाही. आणि अशा पद्धतीनं इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कारखाने झाले. आणि आज महाराष्ट्रातला साखर उत्पादनाचा 55% वाटा हा खासगी क्षेत्राचा आहे. वीज निर्मितीमध्ये 65% वीज निर्मिती खासगी साखर कारखान्याची आहे आणि 75% इथेनॉल निर्मिती ही खासगी क्षेत्राची आहे. आणि सहकारी कारखान्यामधले 45 कारखाने हे खासगी व्यक्तीने आता विकत घेतले, टेक ओव्हर केलेले. या पद्धतीत, कारण दुर्दैव असं झालं की 1960 पासून 2000 पर्यंत खऱ्या अर्थानं उद्योजकतेसाठी जी काही तुमच्याकडची गुणवत्ता पाहिजे किंवा एखादा उद्योग उभा करण्याकरता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण जे बेसिक 4 गोष्टी जे बघतो त्या गोष्टी ह्या बघितल्या जात नाही. फक्त क्रायटेरिया होता तो म्हणजे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ. आणि या बेसिसवर कारखाने दिले. आणि त्यामुळे आज बघतोय महाराष्ट्रामध्ये की 1998च्या अगोदर महाराष्ट्रामध्ये 205 कोऑपरेटिव्ह शुगर मिल होते. आता फक्त 95 साखर कारखाने अस्तित्वात राहिले. सगळे कारखाने, कारण त्याची फिजिबिलिटीच नव्हती. फिजिबिलिटी फक्त पॉलिटिकल स्ट्रेंथ एवढंच बघितलेलं. आणि त्यामुळं आज महाराष्ट्रामध्ये ज्या काही साखर कारखाने आहेत, सुदैवानं गेल्या 15 वर्षापासून आमचे वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशन म्हणून आमची एक संघटना आम्ही केली. त्याचं 15 वर्षापासून त्याचं अध्यक्षपद माझ्याकडे आहे. संघटनाही सुरुवात केली आणि त्या माध्यमातून आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये. आणि हे करत असताना आम्ही हे जे सगळे कारखाने केले, हे सगळे साखर कारखाने उभा राहत असताना एकमेव गोष्ट होती की यामध्ये शेतकरी हा त्याचा मालक असला पाहिजे. त्यामुळे खासगी म्हणजे कुणातरी एखाद्या विशिष्ट घराण्याचे किंवा विशिष्ट कुटुंबाची मालकी नाही आहे. सगळे साखर कारखाने हे त्या परिसरातल्या शेतकऱ्यांना सहभाग करून घेतलेले. आणि म्हणून आमच्या कारखान्यावर एक पुस्तक लिहिलं, मगाशी बापून सांगत निळू दामले म्हणून आपले बऱ्यापैकी हे जे लेखक आहेत, तर त्यांनी आमच्या कारखान्यामध्ये एकच वाक्य सांगितलं की नॅचरल शुगरचं शरीर खाजगी आहे, आत्मा मात्र सहकारी आहे. कारण ज्या ज्या संकल्पना राबवल्या
त्या सगळ्या संकल्पना कॉर्पोरेटिव्ह बेस किंवा शेतकरी हा मुख्य केंद्रबिंदू समजून आपण त्या पद्धतीनं गेलो आणि त्या दृष्टीनं 2000 पासूनची सगळी ही वाटचाल झाली. अनेक संकट आली. मला तरुण उद्योजकांना एकच सांगायचं आहे की ज्या वेळी तुमच्या समोर संकट येईल ते संकट आल्यावर तुम्ही गुडघे टेकून बसू नका, त्याला ताट मानेनं सामोरे जा. त्या संकटाच्या मागे एक प्रचंड मोठी संधी निर्माण झालेली असते. ती संधी लपलेली आहे, फक्त त्या संधीला त्या संकटाला तुम्ही सामोरं गेला पाहिजे. आपण म्हणतो ना की इष्ट आपत्ती आहे आणि अशा काही प्रसंग याला 25 वर्षामध्ये नॅचरल परिवाराच्या कुटुंबामध्ये सुद्धा आम्हाला आले. एक छोटासा प्रसंग आपल्याला मी सांगू इच्छितो. आमच्याकडं 2004-05 मध्ये बऱ्यापैकी आम्ही स्टेबल झालो, कर्जमुक्त झालो आणि आम्ही एक्सपान्शन केलं. 1250 2500चा कारखाना केला आणि मग हे करत असताना महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा आम्ही धाडस केलं की वीज निर्मिती करायची. पूर्वी साखर कारखान्याला वीज निर्मिती व्हायची पण ते फक्त कॅप्टिव्ह पर्पजसाठी. म्हणजे टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीमध्ये आम्ही इतकं मागं होतो कारण कोऑपरेटिव्ह मध्ये डोळे झाकून झापड घालून जो मागचा पॅटर्न तो चालू करायचा. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की महाराष्ट्रामध्ये 2000 पर्यंत 32 kg प्रेशरच्या वरचा बॉयलर सुद्धा कुठल्याही शुगर इंडस्ट्रीमध्ये बसवला गेला नाही. आम्ही तामिळनाडूला जायचो, 50 kg प्रेशर, 75 kg प्रेशर आणि आपल्याला नाही मिळते, आपल्याला चालवायला माणसं नाही मिळणार. हे कुणी धाडस केलं नाही. मी पहिल्यांदा 2000 साली प्लांट सुरू करताना 45 kgचा बॉयलर आणि 5 मेगावॉटची एक्स्ट्रा पॉवरचा कन्सेप्ट घेतला आणि मग त्याप्रमाणे प्लांट उभा राहिला. एबीसीबी बरोबर करार केला की अतिरिक्त पॉवर आम्ही तुमची घेऊ म्हणून. आणि त्याच दरम्यान एनरॉनचा वाद चिघळला. एनरॉनचा एक प्रकल्प आला होता रत्नागिरीला आणि तो प्रकल्पाचा वाद इतका चिघळला की एबीसीबीने सांगितलं की नाही, आता आम्ही प्रायव्हेट पॉवर घेणार नाही कोणाची. आणि ते लंडनच्या इंटरनॅशनल कोर्टामध्ये त्यांनी अंडरटेकिंग दिलं. आता आम्ही तो प्रकल्प उभा राहिला, त्याचा MOU झाला. आता फक्त PPA करायचा, पॉवर परचेस अग्रीमेंट करायचा. तर त्यांनी सांगितलं नाही, आता आम्ही हे करणार. मोठा प्रसंग आला कारण काय कुठलंही प्रोडक्ट जर झालं तयार करून गोडाऊन मध्ये ठेवता तरी येईल ना, पण वीज काय तयार करून गोडाऊन मध्ये राहत नाही. तुम्ही जर यूज केलं तर जनरेट होते, नाही तर होत नाही. करायचं काय, 6-7 कोटी रुपये घातलेले. मग असंच विचार केला की आपल्याला असं काही सापडेल का की ज्याच्या माध्यमातून पॉवर इंटेन्सिव्ह असं काही प्रोडक्ट आहे का. आमच्या लातूरला एक रोलिंग मिल असतात ना, सळे करायच्या. मला कोणीतरी सांगितलं स्टीलला फार पॉवर लागते. पण मी त्या सळेवाल्याकडे गेलो, त्यांना म्हणलं की असं तुम्हाला पॉवर किती लागते. तर नाही म्हणे आम्हाला काय 20-25% आमच्या कॉस्टमध्ये पॉवर कॉस्ट आहे. तर म्हणजे काय म्हणजे असा आमचा प्रसंग आहे. अहो म्हणे आता पॉवरमुळे आमचे प्लांट बंद व्हायला लागले, पॉवर शॉर्टेज झालं आणि ते भाव वाढले. पण म्हणजे ते जर करू नका, म्हणजे आम्हाला जे रॉ मटेरियल लागतं त्याला फार पॉवर लागते. तर काय आहे तर म्हणजे आम्हाला इन्कॉट आणि फेरोलाइज लागतं. पण कुठं आणता होतो मी, तर म्हणजे आम्ही रायपूरहून आणतो. त्यांच्याकडे पत्ता घेतला, रायपूरला गेलो. रायपूरला गेल्यानंतर तिथं सहजासहजी काही बघू देत नाहीत, पण त्याला विनंती केली की मला काही तुमचं चोरायचं नाही किंवा तुम्ही टेक्नॉलॉजी घ्यायची नाही, फक्त मला नाही म्हणे आता आमचा प्लांट बंद आहे. म्हणजे का बंद आहे, म्हणजे आम्हाला पॉवर मिळत नाही आणि गव्हर्नमेंटनं पॉवर कॉस्ट भरला. आणि मला क्लिक झालं आणि दिस इज माय असेट. माझ्याकडे पॉवर आहे आणि माझी ओन पॉवर आहे, नॉनस्टॉप मी पॉवर देऊ शकतो. आणि त्यांना विनंती करून मी तो प्लांट बघितला. त्यांनी सांगितलं की हा एक डिझायनर आहे म्हणजे तुमच्या पुण्याचं, त्यानं आम्हालाही सगळं डिझाईन दिलं. डिझायनरकडे गेलो, त्याला सगळी कन्सेप्ट सांगितली. त्याला सांगितलं अहो पॉवर नाही म्हणून चांगले स्ट्रक्चर बंद व्हायला तुम्ही कशाला भानगडीत पडता. त्याला सांगितलं की माझी ही स्ट्रेंथ आहे की मी पॉवर तयार झाली पण माझी पॉवर कोणी घेत नाही. आणि आम्ही 2005 मध्ये फेरोलाइजचा प्लॅन टाकला, 6 कोटी खर्च केले आणि सुदैवानं तो सक्सेस झाला. त्यावेळेस आमचं रॉ मटेरियल होतं फेरोलाइजचं, त्या रॉ मटेरियलची किंमत साधारणपणे 20,000 रुपये टन होती. आम्हाला ते पॉवर कंझ्युम झाली एवढे जरी झाले तर आमचा तो प्रॉफिट होता. आणि मग ते सुरुवात झाली, पण ते खपण्यासाठी कुठल्या मोठ्या मग टाटाला लागतं, महिंद्रा लागतं, कारण हे जे स्पेशल ऑलाईज आहे हे सगळ्या व्हेकल मॅन्युफॅक्चरिंग, रेल मॅन्युफॅक्चरिंगच्या सगळ्याला लागतं. मग आम्ही सुदैवानं त्याच वेळेस 2006ची काहीतरी वेळ असेल, हैदराबादला एक
फेअरवालाची समिट झाली, कॉन्फरन्स झाली आणि त्या ह्याच्यामध्ये चायनाची मंडळी, जपानची मंडळी आली आणि त्यावेळी चायनामध्ये 2007-8ला ऑलिम्पिकचं ठरलं होतं आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये हे सगळे ऑलाईज, सगळं आयर्न ऑक्साईड वगैरे मोठ्या प्रमाणात पाहिजे होतं आणि त्या 2 दिवसाच्या कॉन्फरन्समध्ये 20,000 रुपये किंमत असणाऱ्या आमच्या फेअरवालाची किंमत 25,000, 30,000पर्यंत गेली. आणि मग तिथं एक्सपोर्टची संधी मिळाल्यानंतर तिथल्या जे काही मंडळी आली त्यांना मी विनंती केली की 300 किलोमीटर आहे प्लॅन, तुम्ही एकदा बघा, कारण त्यांना ती क्वालिटी वगैरे काही हे नव्हती. आणि मग तिथल्या त्या एक्सपोर्ट एजंटला मी घेऊन आलो आणि तो टायअप केला. त्यानंतर सर आम्ही सतत जवळजवळ 10 वर्ष आम्ही जपानला एक्सपोर्ट केला फेअरवालाचा, दुबईला एक्सपोर्ट केला, चायनाला एक्सपोर्ट केला, पाकिस्तानला एक्सपोर्ट केला आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्या काळामध्ये साखर उद्योगाला अडचणी आल्या, ज्या ज्या वेळेस दुष्काळामुळे साखर उत्पादन कमी झालं, त्या वेळेस आम्हाला फेअरवालाईजनं प्रचंड मोठा सपोर्ट केला. त्यामुळं ही जी संकट आली आम्हाला, जर MSCBने माझी पॉवर घेतली असती तर मी पुन्हा तिकडे गेलोच नसतो. आणि मग 2 वर्षामध्ये एवढा डिमांड आला की मग ते पॉवर आमची पुरत नव्हती. मग MSCB कडे गेलो आणि त्यांना सांगितले की आता माझी पॉवर तुम्ही घेतली नाही, मग तुमची पॉवर मला पाहिजे. आणि मग 6 मेगावॉटचं दुसरं फर्नेस टाकलं MSCBच्या पॉवरवर आणि अशा 12 MVAच्या फर्नेसमधून आम्ही हे सगळं फेअरवालाईज या सगळ्या मोठ्या ह्याच्यामध्ये एक्सपोर्ट केलं. ह्या अपॉर्च्युनिटी जे असतात त्या अपॉर्च्युनिटी अशाच संकटामधून येतात आपल्याला. त्याच ज्यावेळेस आम्ही ही सुरुवात केली आणि दुर्दैवानं आमच्याकडं 2005-6 मध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आणि मग दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळं क्रशिंग कमी झालं, बगॅस नाही. शेवटी पॉवर जनरेशन आमचं बगॅसवर होतं. आता एवढ्या एक्सपोर्टच्या ऑर्डर पडलेल्या, सगळं झालं म्हणजे साखर कारखाना चालू किंवा न चालू फेअरवालाईज प्लॅन चालला पाहिजे. कारण साखर कारखान्याचा वर्षाचा बॅलन्स शीट काढलं तर 1.5 कोटीचा तोटा होता, पण 6 कोटी गुंतवलेल्या फेअरवालाईज मधून 10-10, 12-12 कोटी रुपयाचा प्रॉफिट व्हायचा आणि त्याच्यावर आमचं सगळं सर्व्हायवल जगायचं. आणि मग बगॅस नाही म्हणलं तर करायचं काय. आणि मग लातूरला जाता येता मला दुष्काळाची परिस्थिती, ऊस संपला होता, मग लोकांनी सोयाबीन लाव, तूर लाव, कापूस लाव असं होतं. आणि मग हे हार्वेस्ट झाल्यानंतर हे जे थोराटी पळाटी जे पडायची ते लोक पेटवून द्यायची आणि मला ते क्लिक झाले की पण दुसऱ्याऐवजी आपण हे वापरलं तर. मग मी आमच्या वर्क्स मॅनेजरला विचारलं की असं नाही म्हणे साहेब, ते त्याच्यामधलं काही हे असलं तर ते बॉयलरच्या टुबा खराब होतील, काय होतील. म्हटलं बघू तरी प्रयोग करू. नाही म्हणे ते टेस्ट करावं नाही तर बॉयलर बस्ट होईल. एक पोत्यामध्ये तुराट्या पराट्या भरल्या, पुण्याला घेऊन गेलो एका लॅबमध्ये आणि त्याचं अनालिसिस केलं तर आम्हाला इतका शॉक बसला की आमच्या बगॅसची कॅलरिफिक व्हॅल्यू 2200 आहे आणि या तुराट्या त्याच्यामध्ये आमचं मॉइश्चर आहे 50% आणि ह्या तुराट्या पराठ्यामध्ये 3500 कॅलरिफिक व्हॅल्यू आहे, त्याचं मॉइश्चर फक्त 10%. म्हणजे किती उत्कृष्ट प्रकारचं आहे. आणि त्यानंतर आम्ही 2 वर्ष सगळ्या शेतकऱ्याच्या शेतामधल्या तुराट्या पळाट्या दसकट जेवढं म्हणून पडलं 1000 रुपये टनाला भाव देऊन ते खरेदी केलं आणि त्या माध्यमातून आम्ही पॉवर जनरेट करून ते स्टीलचा प्लॅन्ट चालवला. म्हणजे ही जी संकट येत गेली, आता भुस्सा नाही म्हणून जर मी प्लॅन्ट बंद करून ठेवला असता तर कदाचित एक्सपोर्टही झाला नसता, परंतु ही एक नवी संकल्पना आम्हाला मिळाली आणि त्या माध्यमातून मग नंतर हे ॲग्रिकल्चरल बेस्ड पॉवर प्लॅन्ट, ते एक स्टार गुटख्याचे एक मालक आहेत, तर काय त्यांचं नाव विसरलो, जयशिंगपूरला त्याचं मोठं साम्राज्य आहे. मग त्यांना असं कळलं घोडावर तर त्यांना कळलं की हे थोराट्या पराठ्यावर वीज निर्मिती कशी करतात. ते हेलिकॉप्टर घेऊन आले आमच्याकडे पाहायला आणि ते सगळं पाहायला म्हणजे सुपर म्हणजे काहीच नाही. हे काही जरी नसलं तरी करण्याचं धाडस मात्र कोणी केलं नाही. आणि म्हणून अशा संकल्पना आपल्याला या संकटामधून आम्हाला निर्माण झाल्या आणि त्यानंतर सातत्यानं म्हणजे ज्या शेतकऱ्याला उसाला कधी भाव मिळाला नाही तेवढा भाव आम्ही तुराट्या पळ्याला दिला. एका वर्षी 3-3-3.5 कोटी रुपयाचं पेमेंट शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून. अशा अनेक असे उद्योग क्षेत्रामधले जे संकट आहे त्या संकटामधून त्याच्या मागची एक फार मोठी संधी दडलेली असते आणि त्यामुळं त्या संकटाला आपण जर सामोरं गेलो तर त्या माध्यमातून निश्चितपणे आपल्याला एक नवीन प्रकल्प, नवीन संकल्प आपल्याला मिळतो. असाच एक प्रयोग आम्ही त्याच दुष्काळामध्ये आम्हाला पाण्याचा फार मोठा प्रॉब्लेम आला. कारण आमचं जे काय धरण आहे ह्या दुष्काळी परिस्थितीमुळं पहिल्या वर्षी पाऊस झाला होता, ऊस उभा होता
परंतु कारखाना चालवायला पाणी नाही. एक 1250 टन किंवा 2500 टनाचा कारखाना चालवायला दररोज 5 ते 7 लाख लिटर पाणी लागतं. आणि जे सोर्स होते ते सगळे सोर्स आटले. डिसेंबरमध्ये अक्षरशः ऊस उभा आहे, पाणी नाही. आता करायचं काय? जवळपासच्या 15-20 किलोमीटरचं विहिरीचं पाणी विकत आणून चालवलं, तेही संपत आलं. आणि मग त्याच्यावर काय सोल्युशन करायचं? तर असंच वाटलं की अरे त्या ऊसामध्ये आपण एवढं मोठं पाणी आहे, ते पाणी आपण एक्स्ट्रॅक्ट करतो, इव्हापरेट करतो आणि तसं सगळं हवेत सोडून देतो. मग आमचे काही मित्र होते साखर उद्योगातले तज्ञ इंजिनियर, त्यांना आम्ही विचारले की बाबा ह्या गोष्टीमध्ये आपल्याला काही करता येईल का? मग ते म्हटले ह्याच्यामध्ये 1933-34 मध्ये कुठल्या तरी युगाट म्हणून एका इटलीच्या शास्त्रज्ञाने लिहून ठेवले की एक साखर कारखाना चालू केला तर त्या कारखान्यातून जे उसातलं पाणी निघतं त्याच्यापासून कारखाना चालवून तुम्ही 100 एकरची शेती करू शकता. आणि म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला? ते काय नाही म्हणजे 4-5 लाख रुपये तुम्हाला खर्च येईल. ज्या तुमच्या वेपर्स उडून जातात त्या वेपर्स कंडेन्स करा, त्या कलेक्ट करा, त्याला एक कुलिंग टॉप बसवा आणि ते तुमचं पाणी होईल. साहेब आम्ही डिसेंबरमध्ये हा प्रसंग आला. 8 दिवसामध्ये त्यांना आम्ही विनंती केली आणि ते आले, त्यांनी सगळं टेक्नॉलॉजी समजून सांगितली आणि आम्ही तो प्रयोग केला. आणि त्या प्रयोगाला आम्हाला एवढं यश आलं, 8 दिवसामध्ये आमचा 40 लाख लिटरचा रिझर्वायर भरला. आणि मग एकदा लोकसत्तेचे कोणतरी एक वार्ताहर होते त्यावेळेस, आणि मग ते आले आणि त्यांनी पाहिलं आणि मग ते पाहिल्यानंतर ते म्हणाले हे तर नवीन आहे. आणि एक बातमी आली लोकसत्तेमध्ये की उसातल्या पाण्यावर चालतो कारखाना. आणि मग ही कन्सेप्ट फैलावली. त्यावेळेस सगळ्या मराठवाड्यातल्या कारखान्याला प्रसंग आला होता. आणि मग त्या पद्धतीने आम्ही त्याचा स्केच बनवला आणि सगळ्या कारखान्याला पाठवले की तुम्ही ह्या पद्धतीने करा. उसामध्ये 70% पाणी असतं. 70% पाण्यातलं साधारणपणे 15% 20% पाणी हे बघ्यासोबत जातं आणि 50% पाणी हे इव्हापरेट होऊन गटारी जातं किंवा हवेत सोडलं जातं. आणि ते कंडेन्सेट वॉटर आतापर्यंत आम्ही लाखो लिटर पाणी वाया घालवतो. त्यानंतर हे सगळं झालं, लोकांनी बसवले. एकदा साखर आयुक्तांना कळलं, साखर आयुक्त स्वतः आले, ते पाहिलं आणि त्यांनी एक फतवा काढला की यापुढं साखर कारखान्यासाठी वॉटर सप्लाय स्कीम द्यायच्या नाही. त्यानंतर 5-5 कोटी रुपये 10-10 किलोमीटरवरून पाणी आणायचं. आणि मग ही सुद्धा एक चांगली संकट आलं. त्या संकटामधून आम्हाला हे सुचलं. आज महाराष्ट्रामध्ये एकही कारखाना असा नाही की जो एकदा कारखाना सुरू करताना पाणी लागतं, पुन्हा 100% कंडेन्सेट वॉटरवर हे सगळं कारखाना चालतो. फक्त मेकअप वॉटर बॉयलरसाठी लागतं प्युअर पाणी, तेवढ्यापुरतं 10% मेकअप वॉटर घेतलं जातं. त्यामुळे अशा अनेक आम्हाला संकट आले. त्या संकटातून असे नवीन प्रयोग होत गेले आणि त्या प्रयोगाच्या माध्यमातून एक आपण समाजासाठी काहीतरी आगळं वेगळं देऊ शकतो अशा संकल्पना आम्ही राबवल्या. पण याच्या मागचा सगळ्यात जो मुख्य मध्यतार्थ आहे की आपण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये संकटाला घाबरून बसायचं नाही, जिद्दीने त्याला सामोरं गेलं पाहिजे. आणि त्या माध्यमातून निश्चितपणे आपल्याला एक नवा मार्ग सापडतो, नवी अपॉर्च्युनिटी सापडते. आम्हाला स्टील प्लांट असेल, उसातलं पाणी असेल, हे सगळे संकट जर नसते आली, विरोलाइज असेल तर कदाचित हे इनोव्हेशन झालंही नसतं आणि कुणी प्रयत्नही केला नसतं. आणि अशा पद्धतीनं अनेक संकट. आता रिसेंटली परवा इराण अमेरिका युद्धाचा इतका आम्हाला मोठा फटका बसला, कारण आम्हाला साखर प्रोसेस करण्याकरता सल्फर लागतो, गंधक लागतो. आणि ऑक्टोबरमध्ये ज्यावेळेस कारखाने सुरू केले त्यावेळेस त्या गंधकाचा भाव फक्त 15,000 रुपये टन होता आणि तो वाढत 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 मार्च महिन्यामध्ये तो भाव 60,000 रुपये टन वाढला. चौपट भाव वाढले. इकॉनॉमी कसं बसायचं? ते मागवत राहा, घेत राहा. कारण हे ऑइल जे काही अरेबियन कंट्रीचं ऑइल आहे त्याच्यामध्ये सल्फरचं मोठं प्रमाण आहे. रशियाच्या आणि त्या व्हेनेझुएलाच्या ह्याच्यामध्ये ते स्वीट हे आहे, क्रूड आहे, त्याच्यामध्ये सल्फर निघत नाही. आणि मग आम्ही आमच्या काही तज्ञाला विचारलं की म्हणजे ह्याला काय करते? म्हणे आपल्याकडं 2 पद्धतीनं साखर पांढरी होते, एक कार्बोनायझेशन, दुसरं सल्फेटेशन. तर कार्बोनायझेशन सुद्धा कन्सेप्ट आहे. मग काय करता येईल? आता आम्ही जे डिस्टिलरीमध्ये हे सगळं फर्मेंटेशन करतो त्यामधून लाखो टन CO2 आम्ही हवेत सोडून देतो आणि प्रदूषण वाढतं. आम्ही त्यांनी सांगितलं की तुम्ही एक काम करा, म्हणजे तो CO2 तो कॅप्चर करा आणि तो CO2 आणून तुम्ही प्रोसेसला वापरा. साधारणपणे फेब्रुवारीमध्ये शेवटी हा प्रसंग आला आणि मग ठीक आहे, काय हरकत नाही, एक 500-600 मीटरची पाईपलाईन टाकली, एक ब्लोअर टाकला आणि तो CO2 आणला. आणि आपल्याला सांगतो आश्चर्याचा धक्का आम्हाला की 1 कण सल्फर न वापरता तो CO2 त्याच्यामध्ये प्रोसेस झाला
आणि सल्फर फ्री, केमिकल फ्री, अतिशुद्ध साखर आम्ही तयार करू शकतो. आणि मग याची नोंद आमच्या साखर उद्योगाने घेतली आणि गेल्या 2 महिन्यापासून VSI असेल, एक DSTA म्हणून आहे, या सगळ्या मंडळींनी त्याचे सेमिनार घेतले आणि त्या ठिकाणी आमचे हे सगळा प्रयोग प्रेझेंट केला. आणि आता सल्फरचा भाव आहे 1,40,000 रुपये टन. म्हणजे आम्हाला पूर्वी सल्फर केमिकलचा खर्च पर क्विंटल मध्ये साधारणपणे 15 ते 20 रुपये असायचा, तो आता 80 रुपये फक्त सल्फरचा खर्च यायला. आणि मग लोकांना कळले नाही आता आपण काहीतरी केलं पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या बहुतांश साखर कारखान्याकडे डिस्टिलरी आहेत आणि त्या सगळा CO2 हवेमध्ये सोडला जातो. तर अशा काही अनेक घटना आहेत की ज्या माध्यमातून आपल्याला एखाद्या संकटामधून आपण चांगली संधी निर्माण होते आणि त्या संकटाच्या माध्यमात मागे फार मोठं संशोधन, फार मोठे अपॉर्च्युनिटीज दडलेल्या असतात. आणि त्यामुळं उद्योजकांना मला एकच आवाहन करायचं की अनेक संकट येत राहतील, परंतु यशस्वी उद्योजक व्हायचा असेल तर त्याला फार क्वालिफिकेशन लागतं असं नाही, त्या विषयाचं ज्ञान तर मुळीच लागत नाही. आता तुमच्या हाताच्या बोटावर कुठलाही टिप्स केलात तर तुम्हाला IT पासून त्या सगळ्या न्यूक्लिअर पर्यंत सगळं ज्ञान हे तुम्हाला रेडीमेड सगळं तुमच्या समोर मिळतंय. तुम्हाला एक्सपर्ट्स मिळतात, यू कॅन हायर एनीबडी, पण यू कांट हायर युअर एनर्जी, यू कांट हायर युअर इन्स्पायरेशन. ते मात्र तुमचं धाडस असेल, तुमची जिद्द असेल, ते तुम्हाला तुमच्यामधून निर्माण केलं पाहिजे. आणि ते निर्माण झाल्यानंतर जगातलं कुठलंही संकट तुम्हाला तुमच्या ध्येयापासून वंचित करणार नाही, याची एक प्रचिती मी आयुष्यभरात घेतलेली आहे. आणि प्रामुख्यानं काही आयुष्याची तत्व असतात. मग असे आमच्या किशोरजींनी सांगितलं की आमचं समाजाचं काय देणं आहे, त्या मातीचं काय देणं आहे, आणि त्या माध्यमातून एक सोशल ऑब्लिगेशन म्हणून, समाजाचं देणं म्हणून सुद्धा आपण त्या समाजाकडे पाहिलं पाहिजे. आणि म्हणून आम्ही ठरवलंय की या ग्रामीण भागामध्ये आणि प्रामुख्याने शेतकरी आणि हा सगळा जो वंचित वर्ग आहे याचं आर्थिक उन्नती जोपर्यंत होणार नाही, तुम्ही शासनाच्या योजना हे सगळं होता नाही, लाडकी बहीण आली, लाडका भाऊ आला, सगळं आलं, त्याचा खरं समाज सुधारणार नाही. यासाठी जर काही गरज असेल ते खऱ्या अर्थानं ॲग्रिकल्चरल बेस हा तुम्हाला इंडस्ट्री बेस करावा लागेल. आणि त्या माध्यमातून त्या मातीमध्ये पिकणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचं मूल्यवर्धी, त्याचं व्हॅल्यू ॲडिशन तिथं करावं लागेल. आणि ते करण्याच्या माध्यमातून तिथल्या तरुणाला पुढाकार घ्यावा लागेल. आज आम्ही बघतो, आम्ही छोटे छोटे काय असे आमच्या भागामध्ये प्रयोग केले. ज्यावेळेस तुरीची डाळ 200 रुपये किलो झाली. अरे 200 रुपये तुरीची डाळ होती, मात्र आमची तूर मात्र 10,000 रुपये किलोच्या पुढे गेलीच नाही. 100 रुपये पर किलोचा डिफरन्स हा कशासाठी? आणि मग आम्ही लातूरला बरेच डाळ मिल आहे, आम्ही आमच्या काही तरुणांना सांगितलं की बघा, अरे इकडे तिकडे बोंबलत फिरताय त्यापेक्षा 4-5 जण एकत्र या, 10 लाख रुपयाची एक डाळ मिल छोटीशी विकत घ्या आणि तुमच्याच गावातलं तूर तुम्ही घ्या. आणि असे 10 प्लांट आम्ही आमच्या भागामध्ये सुरू केले आणि उत्कृष्ट दर्जाची डाळ करून, कारण 1 किलो तुरीची डाळ, तुरीपासून डाळ करायला 5 रुपये फक्त फरक खर्च आहे, प्रोसेसिंग कॉस्ट. आणि मग अशा माध्यमातून जोपर्यंत मूल्यवर्धी होणार नाही, त्या शेतीला लागणारी इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल. आणि सगळ्यात महत्वाचं, शेती व्यवसायामध्ये प्रचंड पोटॅन्शियल आहे. मगाशी मी सांगत होतो गांधीराव सरांना की आता इथून पुढचं जे भविष्य आहे, हे पुढचं भविष्य हे एनर्जी बेस आहे. जगामध्ये 2 क्रायसिस प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, एक फूड अँड एनर्जी. आता कदाचित अनेक ठिकाणी कॉन्फ्लिक्ट पण सुरू झाले, फूड वर्सेस फ्युएल. आता तुम्ही 8-10 दिवसापासून आमच्या इथेनॉलची स्टोरी वाचत असाल, ऐकत असाल. जगामध्ये एक वर्ग आहे, आफ्रिकन कंट्री, जिथं रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, एक वेळेचं जेवण त्यांना मिळत नाही. पण दुसरा एक प्रचंड मोठा अमेरिकेत असेल, जपान असेल, युरोपियन कंट्रीज असेल, त्या ठिकाणी ऊर्जेची मोठी समस्या आहे. लाखो वर्षाच्या पृथ्वीच्या जडणघडणीमधून जी काही ऊर्जा तयार झाली, फोसाईल फ्युएल जे तयार झाले, त्याचे साठे या गेल्या 200 वर्षाच्या इंडस्ट्रियलायझेशन पासून प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये अपटेक झालेला आहे. एक अमेरिकेमध्ये मागच्या 5-7 वर्षापूर्वी वर्ल्ड एनर्जी क्रायसिस वगैरे कॉन्फरन्स झाली आणि त्या ठिकाणी जगातले अनेक शास्त्रज्ञ आले आणि त्यांनी भाकीत केलं की ज्या वेगानं आम्ही हे ऑफटेक केला फोसाईल फ्युएलचा, कोळसा असेल, गॅस असेल,
क्रूड ऑइल असेल, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ऑफटेक केलेलं आहे. आणि हे असंच जर चालू राहिलं, येत्या 50 वर्षामध्ये तुमचा पृथ्वीच्या पोटातले सगळे साठे संपून जाते आणि तुम्हाला तातडीनं रिन्युएबल एनर्जीकडे जावं लागेल, पुनर्निर्मित ऊर्जेकडे जावं लागेल. आणि त्या दृष्टीनं पुनर्निर्मित ऊर्जेचा जर मुख्य स्रोत काय असेल ते म्हणजे फक्त ऍग्रिकल्चर. सोलार आहे, विंड आहे आणि ऍग्रिकल्चरल वेस्ट आहे. आज आपण बघतोय की प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या या ऍग्रिकल्चरल रिशेड्यूल असतील किंवा ऍग्रिकल्चर काही क्रॉप आहे त्यामध्ये एनर्जी क्रॉप करून आता नेपियर गवत असेल किंवा ऍग्रिकल्चरल वेस्ट असेल याच्यापासून मोठ्या प्रमाणामध्ये बायो सीएनजी तयार होते. परवाच आम्हाला नॅचरल शुगरला एक देशातला आपल्याला माहिती आहे की आता ग्रीन हायड्रोजनवर सरकार फार मोठे काम करत आहे आणि 2022च्या बजेटमध्ये ग्रीन हायड्रोजन मिशन साठी 20,000 कोटी रुपये केंद्र सरकारने बाजूला काढले. आणि ग्रीन हायड्रोजन हे आता फ्युचर फ्युअल आहे, कारण आम्हाला प्रदूषण आहे, नेट झिरो कार्बन इमिशन मध्ये जायचं असेल तर दुसरं पर्याय नाही. आज आपण बघतोय की जे प्रदूषण आहे त्या प्रदूषणामध्ये 35% वाटा हे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री आणि एरोप्लेनचा वाटा आहे. आणि आज जी अवस्था आहे, एका बाजूला महापूर आले म्हणजे अक्षरशः गावाचे गावं वाहून गेले कोकण आणि मुंबई, आणि हा मराठवाडा सगळा हे राहिला. एल निनोचा इफेक्ट जे म्हणतोय आपण, हा सगळा पर्यावरणातला ऱ्हास होतोय. आणि मग त्यासाठी जर आपल्याला 2070ला भारताची कमिटमेंट आहे की आम्हाला नेट झिरो कार्बनला जायचं आहे, जगाला 2050 टार्गेट आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला हे रिन्युएबल एनर्जीला जावं लागेल, फॉसाईल फ्युएलचा वापर कमी करावा लागेल. आणि त्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन हे खऱ्या अर्थानं भारताचं जगाचं फ्युचर फ्युएल आहे. आणि हे ग्रीन हायड्रोजन जे तयार होणार आहे हे सगळं ग्रीन हायड्रोजन हे ऍग्रिकल्चरल वेस्ट आहे, इंडस्ट्रीयल वेस्ट आहे, याच्यापासून मिळणार आहे. आणि त्यामुळं ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये आता एनर्जी बेससाठी प्रचंड पोटॅन्शियल आहे. आपल्याकडचे जे काही यंग एंटरप्रिनर्स आहेत त्यांना मला सांगायचे की तुम्ही खेड्याकडे जा, प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये वेस्ट असणारं रॉ मटेरियल आहे. आज सीबीजी सारखा कॉम्प्रेसर बायोगॅसचा प्रकल्प आहे, तर या प्रकल्पाच्या माध्यमातून तुम्ही प्रत्येक 10 गावामध्ये 5 गावामध्ये एक सीएनजीचा प्रकल्प टाकू शकताय. 15-20 कोटीचा त्याचा कॉस्ट आहे. 6 टन सीएनजी आपण जर त्या ठिकाणी केला, 300-400 एकर मध्ये नेपेर गवत लावलं तर त्या भागातला जो काही तरुण वर्ग आहे त्याला एम्प्लॉयमेंट मिळेल. आणि एक चांगलं आज बघतोय आपण की कुठल्याही सीएनजी पंपावर तुम्ही जा, एक फर्नांच्या लाईन लागलेल्या आहे. आज आपल्या देशामध्ये 95% हा सीएनजी इम्पोर्ट होत आहे. हे सगळं इराण इराकच्या पाईपलाईन नाही येत आहे. 5% फक्त लोकल पोटॅन्शियल आहे. खऱ्या अर्थानं आम्हाला जर आत्मनिर्भर भारत करायचा असेल तर आपल्याला रिन्युएबल एनर्जी आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत, मग सीबीजी असेल, ग्रीन हायड्रोजन असेल, तर यासाठी एक प्रचंड मोठं पोटॅन्शियल आहे. परवा आम्हाला केंद्र सरकारच्या ग्रीन हायड्रोजन मिशनच्या माध्यमातून एक प्रकल्प आम्हाला मिळाला, 25 कोटी. त्यासाठी त्यांनी फंडिंग आम्हाला दिलं की इंडस्ट्रियल वेस्ट जे आहे, डिस्टरीमधून जे स्पेंट वॉश निघतो त्यापासून आम्ही ग्रीन हायड्रोजन तयार करतो. आणि आपल्याला माहिती आहे की ग्रीन हायड्रोजनची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू या सीएनजीच्या 5 पट आहे. म्हणजे 11,000-12,000 सीएनजीची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू आहे, 50,000 कॅलोरिफिक व्हॅल्यू या ग्रीन हायड्रोजनची. 1 किलो ग्रीन हायड्रोजन मध्ये तुमची कार 450 किलोमीटर जाते. इतकं मोठं पोटॅन्शियल. आणि त्याच्यामधून धुराच्या ऐवजी पाणी बाहेर पडतं. आणि ह्या सगळ्या ज्या फ्युचर संकल्पना आहेत ह्यासाठी ग्रामीण भागामधला हे जे पोटॅन्शियल आहे ते पोटॅन्शियल आपण आता खरं म्हणजे टॅप केलं पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने एक फार चांगली मोठी अपॉर्च्युनिटी आपल्याला मिळणार आहे. मला असं वाटतं की माझा वेळ बहुतेक संपत आला आहे आणि माझ्याकडचं सांगण्यासारखं बाकी बरंच आहे, परंतु एकच जाता जाता मला आपल्याला आव्हान करायचं आहे की कृषी क्षेत्र, ॲग्रिकल्चरल बेस सेक्टरमध्ये आता एनर्जी सेक्टर त्याला प्रचंड अपॉर्च्युनिटीज आहेत. फार मोठं 100-200 कोटीचं भांडवल लागत नाही. छोट्याशा भांडवलामध्ये अगदी FPO फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या वगैरे जर आपण करून असे काही प्रकल्प हातात घेतले. आज आम्ही आमच्या भागामध्ये 4-5 अशा कंपन्या सुरू केल्या, तरुण एकत्र आले आणि आज जवळजवळ 6 बायोगॅसचे प्रकल्प, बायोसीएनजीचे प्रकल्प त्या ठिकाणी सुरू झालेले आहेत. तर अशा प्रकारचे प्रकल्प आणि त्या माध्यमातून पुढच्या सगळ्या संकल्पना, म्हणजे आज जगामध्ये 2च गोष्टी कुठल्याही यशस्वी उद्योजकासाठी लागतात. एकतर हमीचं रॉ मटेरियल असलं पाहिजे किंवा दुसरं हमीचं मार्केट असलं पाहिजे. बाकी टेक्नॉलॉजी वगैरे वगैरे तुम्हाला सगळं मिळेल,
पण ह्या दोन्ही गोष्टीमध्ये मात्र आपल्याला, आणि हा उद्योग असा आहे की त्याचं हमीचं रॉ मटेरियल तुमच्याकडे प्रचंड आहे आणि हमीचं मार्केट आहे, डोअर स्टेप आहे. तुम्ही किती करा 95% आपल्याला रिकॉम्पेन्सेट करायचं आहे. आणि त्या दृष्टीनं इथेनॉल असेल, बायो CNG असेल, ग्रीन हायड्रोजन असेल, या सगळ्या रिन्युएबल एनर्जीच्या ऑपॉर्च्युनिटीज या ॲग्रिकल्चर बेस्ड सेक्टरमध्ये आहेत. आणि त्या माध्यमातून पुण्याचं काम, ज्या मातीतून आपण आलो, ज्या माणसातून आपण आलो, त्याच्यासाठी काहीतरी केल्याचं एक प्रचंड मोठं समाधान आपल्याला लाभणार आहे. त्या दृष्टीनं आजच्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून एक 10 जरी एंटरप्रेनर असे निघाले की काहीतरी इन्स्पायरेशन, म्हणजे आज मला खरं म्हणजे औरंगाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशनचं विशेष आभार मानायचे की माझे विचार आपल्यासमोर मांडण्याची संधी दिली. गांगलेवाल साहेबांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की अरे तुम्ही निसर्ग फोनवर मला होकार दिला, तर मला एक अपॉर्च्युनिटी मिळाली आणि या परिवारामध्ये पुन्हा येण्याची एक संधी. कारण मी अनेकदा कोडे सरांच्याकडे येतो, चहा घेऊन जातो, त्या दृष्टीने आज त्यांच्याच कॅम्पसमध्ये सर्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम होतोय. त्यामुळं या ठिकाणी मला आपण बोलवलं, माझे 4 शब्द आपण ऐकले, पण याच्यामधून काहीतरी इन्स्पायर झालं पाहिजे, काही 4-2 उद्योजक पुढे आले पाहिजेत. आणि माझी एक विनंती आहे सर आपल्याला की आपले काही इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थ्यांना आमच्या प्रकल्पाला अवश्य भेट द्या आणि पर्टिक्युलरली बायोलॉजी. कारण एक सांगतो तुम्हाला, पुढचं भविष्य हे फक्त आणि फक्त रिन्युएबल एनर्जीचं आहे, बायो एनर्जीचं आहे. त्याच्याशिवाय, आणि आम्ही पाहिलं 3 महिने आपण फार भोगलोय, म्हणजे घरातला LPGचा गॅस संपल्यानंतर काय हाल झाले आमच्या महिलांचे. तर ह्यासाठी आपल्याला हे रिन्युएबल आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये बेस्ट आहे. इतकं अक्षरशः सोनं आहे सगळं हे ॲग्रिकल्चरल बेस्ट, ते सगळं आम्ही टाकून देतोय, जाळून टाकतोय. त्यामधून हे पोटॅन्शियल, तुमच्या गटारीतलं पाणी सुद्धा अत्यंत मूल्यवान आहे, त्यामधूनच बायोगॅस तयार होतोय. तर या दृष्टीनं आपण, मला वाटतं सर आपल्याकडं असे काही कोर्सेस पण असतील तर त्यासाठी सुद्धा माझी विनंती आहे की काही अशा संकल्पना आपण राबवत असाल तर आम्ही निश्चितपणे आमचा खालीचा वाटा त्यासाठी उचलू. पण ही नवी पिढी तयार झाली पाहिजे आणि या मार्गाला गेली पाहिजे. आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो. AMA आणि सर्व बापू आले साहेब आले, सगळ्यांचं या ठिकाणी मला सहवास लाभला. आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. सर, आमची एक सिस्टीम पण आहे याच्यामध्ये की आम्ही गेस्टला काही क्वेश्चन्स हो, विचारायची संधी देतो yes, yes, audience no ला. problem. तर पहिले मी विनंती करतो स्टेजवर येण्याची. सर कागलीवाल सर प्लीज, नंदकिशोरजी प्लीज, त्रिपाठी साहेब, सतीशजी, किशोरवीर साहेब, बापू, मुनीजी प्लीज स्टेजवर. आणि बापू याच्यानंतर आपल्याला समाप्त करायचंय कार्यक्रम. नाही सर, सिंपल क्वेश्चन आहे. भारतातलं पहिलं IIM तुम्हाला मिळालं महाराष्ट्रातलं त्याचं नाव फॉर्म काय? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेनर्स मेमोरंडम. हो, म्हणजे कुठल्या उद्योगाला घ्यावं हो. लागतं, त्याला पूर्वी लायसन्स लागत होतं. त्याच्याऐवजी जस्ट यू हॅव टू इन्फॉर्म द गव्हर्नमेंट आय एम इंटरेस्टेड टू डू द बिझनेस. सो त्यांच्याकडे ठप्पा करून आला की तुम्हाला परवानगी झाली. तिथे जस्ट लाईक इंडस्ट्रियल लायसन्स. मी अभिषेक अप्पासाहेब आंधळे, सध्या चालू शिक्षण माझं 2nd इयर BBA फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मॅनेजमेंट सायन्स चा विद्यार्थी. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या वतीने मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. सर्वप्रथम मलाही आनंद होतोय तुमचं शॉर्टमध्ये इंट्रोडक्शन सांगण्यासाठी की माननीय श्री भैरवनाथ भगवानराव ठोंबरे सर अर्थात BB ठोंबरे सर, MBAचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आपण HPCL मधून आपले व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर साखर उद्योगातील विविध नेतृत्वाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडत आणि त्यानंतर छोटासा व्यवसायाला मोठं साम्राज्य उभा करून अर्थात नॅचरल शुगर अँड अलाइड इंडस्ट्रीजची स्थापना केली. ऊर्जा, दूध व्यवसाय, डिस्टिलरी आणि फूड प्रोसेसिंग अशा विविध क्षेत्रात विस्तार करताना शेतकरी कल्याण, ग्राम विकास आणि शाश्वत प्रगतीलाही आपण तितकेच महत्त्व दिले. खरं तर MIT CSN मध्ये रेअर शेअर सारख्या प्रेरणादायी उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्हा विद्यार्थ्यांना आपल्या अनुभवातून व मार्गदर्शनातून शिकण्याची सुवर्ण संधी दिल्याबद्दल मी विद्यार्थी म्हणून MIT CSNचे या संस्थेचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. माझे 2 प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न की सर, उद्योगात नवीन पदवीधर विद्यार्थ्यांची भरती करताना गुणपत्रिकेपेक्षा कोणता गुण किंवा कौशल्य आपण सर्वात जास्त पाहतो? म्हणजे एम्प्लॉयमेंटसाठी म्हणता ना? हो सर. एम्प्लॉयमेंटसाठी जेव्हा बघतो त्यावेळेस आम्ही पर्सेंटेजचा काही विषय नसतो आमच्याकडे.
त्याला त्या व्यवसायाच्या संदर्भातलं प्रॅक्टिकल नॉलेज काय आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जर काय असेल तर तो किती डिव्होशन देतोय, तर किती आत्मा होतोय, ह्या टेस्ट आम्ही प्रामुख्याने बघतो. कारण काय असतं उद्योगामध्ये सुद्धा एक कल्चर निर्माण झालं पाहिजे. जसं कुटुंबामध्ये एक कौटुंबिक कल्चर असतं आणि त्या कल्चरमध्ये समाविष्ट होऊन त्यानं इन्व्हॉल्व झालं पाहिजे. मला आपल्याला सांगायला आनंद वाटतो की नॅचरल परिवारामध्ये 1750 कर्मचारी आहेत वेगवेगळ्या आमच्या सगळ्या डिव्हिजन्समध्ये. आमचं मायग्रेशनचं पर्सेंटेज हार्डली 2% आहे. म्हणजे 95% हा गेले 25 वर्षापासून तो स्टेबल त्या ठिकाणी आहे. तर त्याच्याबद्दल तो भाग आहे महत्त्वाचा. त्याला हे वाटलं पाहिजे की ही कंपनी माझी आहे. आणि आपण मगाशी आम्ही चर्चा करत होतो की ओनरशिप डेव्हलप झाली पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग तो नोकर त्याला वाटलं नाही पाहिजे. आणि मग त्या ॲटिट्यूड जे आहेत त्या आम्ही प्रामुख्याने बघतो. चे खूप थँकफुल आहे की आम्हाला आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ मॅनेजमेंट सायन्समध्ये चांगले शिक्षक प्रोव्हाइड त्यांनी केलेले आहेत, बेस्ट फॅकल्टीज प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर दुसरा प्रश्न असा आहे की सर आम्ही वर्गात उद्योग व्यवस्थापनाचे तत्वे शिकतो, पण प्रत्यक्ष उद्योगात कोणता असा धडा आहे जो पुस्तकांमध्ये शिकायला मिळत नाही? पुस्तकात जे तुम्ही शिकलात ना दॅट इज ओनली द गाईडलाईन्स. खरंच जीवन शिकायचं ते अनुभवातून, आणि अनुभव हा सगळ्यात मोठा गुरु आहे. कुठल्याही डॉक्टरेट प्राध्यापकापेक्षा सुद्धा अनुभव हा सगळ्यात मोठा. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. व्हॉट नेक्स्ट? नाही, प्रश्न तसा आहेच. मागाशी आमची सरांची चर्चा झाली, मला म्हणजे थांबणार कधी, म्हणलं मी शेवटच्या श्वासालाच थांबणार आहे. तोपर्यंत काही थांबायचा विषय नाही आहे. कारण एक आहे, आतापर्यंत जे करत आलो ते कदाचित कुटुंबासाठी, स्वतःसाठी वगैरे, परंतु आता पुढचं 75च्या नंतरचं जे काय आयुष्य आहे ना ते समाजासाठी आणि प्रामुख्यानं या ग्रामीण भागातल्या समाजासाठी काही करता येईल का, आणि त्याचा जो खरा आत्मा आहे तो जो मला राहून राहून वाटतो की सरकार किंवा काही समाज जे म्हणतात की आज शेतीसाठी हे केलं पाहिजे, शेतीसाठी ते केलं पाहिजे. मग ते पंतप्रधान योजनेतून वर्षाला 6,000 रुपये दिले, लाडक्या बहिणीला 2,000 दिले. ह्यानं हा शेतकरी किंवा ग्रामीण भाग कधी सुखी होणार नाही. जोपर्यंत आत्मनिर्भर त्या शेतकऱ्याला तुम्ही कराल आणि स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी त्याला सेल्फ सफिशियंट कराल, त्याच वेळेस तो खरा समाज सुधरेल. आपल्याला मुद्दाम मी सांगू इच्छितो, गडकरी साहेब नेहमी सांगतात की भारताची एकूण लोकसंख्येपैकी पूर्वीपेक्षा आता थोडं प्रमाण कमी झालं, पण आज सुद्धा 50 ते 52% हा ग्रामीण भागातला जनतेचा सगळा रहिवास आहे. आणि ॲग्रिकल्चरल इनपुट हे आमच्या जे GDP मध्ये आहे ते हार्डली 10 ते 12% आहे. म्हणजे 10-12%च्या GDP आमच्या 50% पॉप्युलेशनमधून येतो. ज्यावेळेस तुमची 50% पॉप्युलेशन कमीत कमी 25% कॉन्ट्रीब्युशन करेल आणि त्यावेळेस हा सगळा शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होईल, स्वावलंबी होईल. आणि खऱ्या अर्थानं मग आम्ही ते स्वप्न बघायचं आहे की भारत हा सार्वभौम झाला पाहिजे, जगाचं लिडरशिप केली पाहिजे. जोपर्यंत 50% जनता दारिद्र्यामध्ये आहे, तुम्ही या सगळ्या वर्गांना कधी शक्य होणार नाही. आणि त्यासाठी जर काही करायचं असेल तर ते म्हणजे तुम्हाला शेती आधारित उद्योग, शेती आधारित उपक्रम राबवून त्या ठिकाणचा युवक, त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये आर्थिक क्रांती आणली पाहिजे. हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि त्यामुळे पुढचं आयुष्य अशा प्रकारच्या नवीन संकल्पना, नवीन उपक्रम आणि त्या माध्यमातून मग ह्या सगळ्या तरुणांना दिशा देण्याचं काम करण्यामध्ये व्यतीत करायचं. एक खूप भाग्यवान म्हणायला पाहिजे की ठोंबरे सरांसोबत खूप क्लोजली काम करायची संधी मिळाली. म्हणजे साखर कारखाना किंवा उद्योग उभारणी कशी असते, उद्योजक कसा असतो, लंडनला बंद पडलेली टाकून दिलेली मशिनरी आणून सक्सेसफुल कारखाना सरांनी कसा रन केला आहे जवळून आम्ही बघितलं. जेव्हा महाराष्ट्रातले या क्रशिंग सीझनचे कारखाने बंद झाले होते, त्या क्रशिंग सीझन नंतर कंप्लीट 1 महिना ॲडिशनल नॅचरल शुगर ही क्रशिंग चालू होती. सो खूप अभिमान वाटतोय सर, आणि थँक्यू व्हेरी मच आम्हाला सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं. माझा एक क्वेश्चन आहे सर, आपल्याला ग्रीन हायड्रोजन आहे, मी सरप्राईज झालो कारण तुमचे इनिशिएटिव्ह स्टडी करतोय आणि जवळून बघतोय, याच्याबद्दल थोडंसं 1-2 मिनिट मार्गदर्शन केलं तर खूप
आम्हाला मदत होईल. त्याचं रॉ मटेरियल काय, त्याची प्रोसेसिंग, या गोष्टींवर. नाही काय ग्रीन हायड्रोजनच्या बाबतीमध्ये ग्रीन हायड्रोजनचा सोर्स हा सगळा बायोमास आहे आणि इंडस्ट्रियल बेस्ड आहे. तर याच्यामध्ये काय होतं की आपण जो बायोगॅस तयार करतो किंवा आता आम्ही CNG केलो तेव्हा CH4 आहे, म्हणजे थोडं टेक्निकल भाषेत सांगतो. त्यामध्ये CH4 हा आम्ही बायो CNG तयार झाला किंवा गॅस तयार झाला. त्यामध्ये त्याचं पुढं विघटन करून C वेगळा केला जातो, त्यातला कार्बन वेगळा केला जातो आणि H4 जो राहिला दॅट इज अ प्युअर हायड्रोजन. आत्ता आम्हाला जो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडनं प्रोजेक्ट आला त्याची कन्सेप्ट अशी होती की तुमच्या इंडस्ट्रियल वेस्टवरचं सोर्स तुम्ही फाइंड आउट करा आणि त्यामधून तुम्ही ग्रीन हायड्रोजनचा प्रकल्प घ्या. तर त्यामध्ये आम्ही आमच्याकडं डिस्टिलरीमधून जो स्पेंट वॉश तयार होतो, आपल्याला माहीत असेल काही टेक्निकल म्हणजे रसायनशास्त्राचे जी विद्यार्थी आहेत त्यामध्ये तो स्पेंट वॉश म्हणजे इतका हजारडच आहे की आपण जे पाणी पितो त्या पाण्यामध्ये 30 फक्त BOD COD असतो, परंतु ह्या स्पेंट वॉशमध्ये 1,50,000 COD असतो. अत्यंत हजारडस आहे. आणि त्या 1,50,000 जे COD आहे ते त्याचं एक बॅक्टेरिया आहे त्याच्यात की त्या बॅक्टेरियाचं हे खाद्य आहे आणि मग ते बॅक्टेरियाला त्या डायजेस्टरमध्ये दिलं जातं आणि ते बॅक्टेरिया ते खातात आणि त्यापासून गॅस तयार होतो. आणि तो गॅस जो आहे तो CH4 आहे आणि त्याचं विघटन केलं जातं आणि त्या विघटन करण्यामधून C वेगळा होतो आणि H4 वेगळा होतो आणि H4 हा कॉम्प्रेस करून सिलेंडरमध्ये भरला जातो. दॅट इज अ प्युअर हायड्रोजन. सीचं सर आपल्या टायर इंडस्ट्री जी आहे त्यासाठी कार्बन लागतो. अनेक इंडस्ट्री आहे की त्यामध्ये कार्बन 100-125 रुपये किलोनं जातो तो C. तर त्याच्यासाठी सुद्धा फार चांगलं पोटेन्शियल आहे आणि मग तो तिकडे कार्बन तो वापरला जातो. एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन 2 तरीके से होता है. एक तो दिस वाटर एनालिसिस H2O, H2O, मगर उसके लिए पावर बहुत लगती है. द कॉस्ट ऑफ पावर इज वेरी हाई, बट फॉर स्प्लिटिंग द CH4 द पावर इज निग्लिजिबल. और CH4 निग्लिजिबल पावर बहुत कम लगती है. एक वाटर का मॉलिक्यूलर ब्रेक करने के लिए मुझे लगता है करीबन 120 यूनिट पावर लगता है. एज अगेंस्ट दैट CH4 करने के लिए ओनली 40 यूनिट पावर लगता है. दैट इज द डिफरेंस. That's why you see water based green hydrogen projects are not coming to India because power is very costly to us. When power will come below 2 rupees, then and then only this water analysis, water based green hydrogen will be successful. And for that again the power should be green power, not the fossil fuel power. The solar power plants Yes. are being put all Yes. around. Yes, just yes. to do the Correct, hydrolysis. correct. Adani has, I think, made a big projects of solar, and that's, they are putting this green hydrogen plant there. Yeah, solar and wind power and biomass power. That is the power available for this. This one. Is some research being done how to break this? Yeah, already it is proven technology. Proven It is proven technology. Yeah. Sachin, last question, Sachin. दीर्घकाल उद्योगाचा जो प्रवास आहे त्याच्यात टिकून राहण्यासाठी नवीन उद्योजकांनी कुठल्या 3 गोष्टी करायला पाहिजेत लॉंग टर्म टिकून राहण्यासाठी? मला की तुम्ही स्टॅग्नंट राहून चालणार नाही. तुम्ही सातत्यानं इनोव्हेटिव्ह झालं पाहिजे. त्याच्या पुढे काय करता येईल, पुढे काय करता येईल, कारण आज आपण बघतोय की जगाची स्पर्धा प्रचंड वेगाने आहे. एखादं संशोधन आम्हाला वाटतं की आम्ही काहीतरी संशोधित करून करतोय तोपर्यंत ते जगामध्ये मार्केटेबल झालेलं असतं. आणि त्यामुळं कुठलाही उद्योग असो त्या उद्योजकानं सातत्यानं नव्याची दिशा, नवीन काय करता येईल याकडे गेलं पाहिजे. दुसरा एक महत्वाचा आहे की आज या सगळ्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही कुठलाही एखाद्या कन्सेप्टवर स्थिर राहू नका. तुम्हाला सातत्यानं त्याचा मल्टिपल बिझनेसकडे तुम्ही गेलं पाहिजे. आज आपण बघतोय की एखादी रिसेशन आली एखाद्या वस्तूबद्दलची किंवा एखाद्या उद्योगामध्ये तर तो कोलॅप्स जातो. त्यावेळेस तुमच्याकडे दुसरा स्टँड बाय असा झाला पाहिजे. ॲटलिस्ट यू कॅन सर्व्हाइव्ह इन दॅट क्रायसिस. आणि त्यामुळं सातत्यानं नवीनचा शोध घेत राहणे. तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये जे काही असेल त्याला बाय प्रोडक्ट म्हणा किंवा अँसिलरी ॲक्टिव्हिटीज म्हणा त्या माध्यमातून सप्लिमेंटरी तुमचा सपोर्ट त्या ठिकाणी निर्माण झाला पाहिजे. आणि तिसरा महत्त्वाचा जो भाग आहे तो म्हणजे आयुष्यभर कार्यरत राहिलं पाहिजे, आयुष्यभर विद्यार्थी राहिला पाहिजे आणि जी उमेद 25 आहे ती 80 मध्ये पण टिकली पाहिजे.
want to ask, your journey was very inspiring for everyone over here. थँक्यू. And I just want to ask, what is that one habit that you think we should develop earlier in our life so we can become more successful like you? You become a workaholic. Don't have any other habit. Only the habit to work and work. You will get succeed. Thank you, sir. शर्मा यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करा. सर प्लीज. Yes, sir. I think today is the 84th Rare Shades session, and I have attended many of them. Let me tell you, there is no exception you can find where you don't find that audience are not inspired. So each of these sessions have inspired audience. But let me tell you, some of the Rare Shades are really rare, rarest of rare you can say. And today's session really falls in that category, and I'll tell you why. Each one of you might have inspired, but at the same time, you might have also felt little elevated, even though if it is not your success. Now that the feeling of that little elevated is because of the person behind that success. So I think when you see that person behind that success, you not only inspired, but you feel elevated, and that is probably would be the feeling of each one of us sitting in audience today. Is it whether I'm saying right or not? Yes. And another lesson which I have learned today, how a rural entrepreneur is different from an entrepreneur. You see, we have seen many success stories. We have read about many, success stories. But I have seen something very common in the general sense when you see, entrepreneur success story, and they have a huge focus on, what they are doing. So they don't divert from their focus. But a rural entrepreneur, an entrepreneur who has roots very deep in rural, he is the real lesson of circular economy. I think what I was listening him, the rare example that how circular economy works. And therefore, sir, I am very sure if we really want to have success in the circular economy, we need that kind of mindset, your mindset. And that can really help. That is some, my observation about the Rare Share. One more observation. It is always very popular. He's a non-matric. He's a school dropout. He's a university dropout. And whenever young, a student, college going or university going students think about this or listen about this, they always think that the speaker is talking about the education which only restricted in formal education. No, it is not like that. Non-matric, Dhirubhai Ambani. A non-technical qualification, Thomre Saab. But see the real qualification. When someone is saying so, don't ever think that only school drop can be successful, only college drop can be successful. Because that is the most difficult thing. Probably you need a very, very different qualification to be what today BB Comrades. So don't get into that trap. Okay? So this is my message, and I think, sir, we are really honored. There's a lot to do in what you have suggested to so many youngs and even people like us sitting in this hall. A lot of takeaways. Thank you very much for taking out your time. Thank you. थँक्यू मनीषजी. आणि मी आता ज्येष्ठ उद्योगपती श्री मानसिंग बाबू पवार यांना या प्रोग्रामचं समप करण्यासाठी आमंत्रित करतो. सर. Respected dais and dear friends, ठोंबरे साहेब ज्या भाषेत बोलले त्याच भाषेत मी बोलतो. किशोरवीर यांनी ठोंबरे साहेबांचं ह्या ठिकाणी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला त्यांचं इंट्रोडक्शन केलं. But if I were to introduce Mr. Thomre, I would
introduce him in a single line. He is an industrial social reformer. कारण ग्रामीण भागामध्ये आपला उद्योग स्थापन करून त्या ठिकाणी तो यशस्वी करून दाखवणं. आणि सर आपण सांगितलं आपल्याला IIM मध्ये ऍडमिशन नाही मिळालं. थोड्या वेळापूर्वी यू जस्ट हर्ड हिज इंटरॅक्शन विथ मिस्टर त्रिपाठी अँड विथ ऑल ऑफ यू. As you are qualified to get, you will be invited even by Harvard to come there. त्याच्यामुळे तो एक जुना इतिहास जरी सोडला तर आज आपली त्या पदवीपेक्षाही आपण अत्यंत मोठे झालेला आहात. आपल्या जसं आपण सांगितलं की अनुभवातून माणसाला शहाणपण येतं. आज इथं आपण जे काही बोललं ते आपल्या अनुभवाचे बोल होते आणि आपल्या एक्सपिरियन्सचे सगळा तो आपण या ठिकाणी आमच्या समोर शेअर केला. कुठलाही उद्योजक, एनी बिझनेसमॅन व्हेन ही इंटेंड्स टू स्टार्ट अ बिझनेस, ही विल प्रिपेअर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आणि इन दॅट प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही विल सी हाऊ मच रिटर्न्स आय विल बी गेटिंग. मला प्रॉफिट किती होणार आहे, मी पैसे किती कमावणार आहे. अगदी साध्या सोप्या भाषेत सांगायचं तर मी किती पैसे माझं ब्रेक इव्हन कधी अचीव होईल आणि मी किती पैसे कमवणार, पहिल्या वर्षी किती कमवणार, दुसऱ्या वर्षी किती कमवणार, तिसऱ्या वर्षी, चौथ्या वर्षी किती कमवणार. हे आम्हाला बँकेला सुद्धा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करताना हे सबमिट करावं लागतं. परंतु ठोंबरे साहेबांनी जे आपल्याला अनुभव सांगितला, त्यांचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हा तिथल्या शेतकऱ्यांशी निगडित होता. त्यांचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट किती शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये ह्या कारखान्यामधून अर्थार्जन होऊन त्यांच्या घरी सोबत येईल याच्याशी त्यांचा निगडत होता. आणि म्हणून ह्याच्यामध्ये ठोंबरे साहेबांचं वेगळेपण आहे आणि याच्यासाठी आपण त्यांना जोरदार आपण महाराष्ट्राला 1960-61 मध्ये महाराष्ट्र फॉर्म झाला. यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला आणि त्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून आपल्या राज्याचं डेव्हलपमेंट करण्याचा एक त्यांनी संकल्प सोडला आणि त्या दृष्टिकोनातून सुरुवात केली. आणि त्याच्यातून महाराष्ट्रामध्ये सहकारी साखर कारखानदारी ही वाढला लागली. सहकारी साखर कारखानदारी सुरू करताना किंवा तो कारखाना आणि त्याचा परिसर याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट करताना शासनाची भूमिका अशी होती की त्या कारखान्याच्या परिसरामध्ये जी त्या कारखान्याच्या सोबततेमुळे जी एक इकोसिस्टीम डेव्हलप व्हायला पाहिजे त्याचा बेनिफिट हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. हा त्याच्या पाठीमागचा तत्कालीन नेतृत्वाचा हा त्याच्या पाठीमागे त्यांचा हा विश्वास होता आणि तेच त्यांचं धोरण होतं. आणि मग सुरुवातीच्या काळामध्ये ही सहकारी साखर कारखानदारी आपल्याकडे वाढली आणि हे खाजगी उद्योग करू शकणार नाही म्हणून सहकार त्या काळामध्ये आला. परंतु ठोंबरे साहेबांनी त्याच्या उलट केलं. जे सहकारी साखर कारखानदारांकडून अपेक्षित होतं ते त्यांच्याकडून झालं नाही आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये ठोंबरे साहेबांनी करून दाखवलं. याच्यामध्ये त्यांच्या नॅचरल शुगरचा जो सक्सेस आहे तो हा हे त्याचं महत्वाचं कारण आहे. कारण हा फक्त कारखाना नाही आहे, हा सहकारी साखर कारखाना हा खाजगी कारखाना नाहीये. ह्या कारखान्याच्या माध्यमातून जे काही बाय प्रोडक्ट्स निर्माण झालेले आहेत, ह्या कारखान्याच्या माध्यमातून सीड कंपनी निर्माण झाली, ह्या कारखान्याच्या माध्यमातून त्यांनी खाजगी क्षेत्रात का असत नाही त्यांनी दूध उत्पादक कंपनी सुरू केली, एक स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी सुरू केली आणि त्याचा बेनिफिट त्या रांजणीच्या परिसरातील अनेक हजारो शेतकऱ्यांना मिळतोय. आणि त्याच्यामुळे त्यांचा प्रॉफिट काय आहे म्हणजे मला आश्चर्य वाटलं. कोणी विचारलं नाही की सर तुम्ही किती पैसे कमवतात किंवा ते इथं येतात नाही कधी मर्सिडीज कार मध्ये आलेले नाही, त्याच्यामुळे ते कधी वापरणारही नाही, त्याची मलाही शाश्वती आहे. म्हणजे त्यांचा प्रॉफिट हा आहे की जेवढी शेतकऱ्यांची सुबत्ता वाढेल, जितके शेतकरी त्यांच्या बरोबर अटॅच होतील. आणि त्यांनी आता 75 नंतर काय करायचं हे जे त्यांनी सांगितलं ऍक्च्युली त्यांनी आयुष्यभर हेच केलेलं आहे. आणि याच्यामुळेच आपण त्यांचं आज या ठिकाणी रिहर्सल मध्ये आपण त्यांना या ठिकाणी बोलवलं. आणखी एक वैशिष्ट्य जे त्यांच्या बोलण्याच्या ओघात त्यांनी सांगितलं पण फारसं कोणाच्या लक्षात आलेलं दिसत नाही. आणि ठोंबरे सरांचं वैशिष्ट्य म्हणजे
महाराष्ट्रातील जेवढे काही राजकीय धुरंधर आहेत नाही, त्यांच्यावर काम केलं नाही, काम केलं हा भाग वेगळा, परंतु ही जी काही 4-5 नावं आहेत, विलासराव असतील, गोपीनाथरावजी असतील, गडकरी साहेब असतील, सर्वात महत्वाचे पवार साहेब असतील, म्हणजे ह्या सगळ्यांच्यावर काम केलं अशातला भाग नाही. ह्या सगळे कोणीही राजकीय दृष्ट्या ही लोक कोणीही एकमेकाची तोंडही बघत नाही, परंतु यांचा सगळ्यांचा विश्वास ठोकले असं हे व्यक्तिमत्व कॉलिंग अन अनसंग हिरो ऑफ मराठवाडा. आपल्याला आपल्या माणसाचं कौतुक नसतं, आपल्याला आपल्या माणसाचा मोठेपणा माहिती नसतो. आपल्याकडे कोणीतरी पाड कोणी इंग्लिश मध्ये बोललं आणि ह्याच गोष्टी जर त्यांनी सांगितल्या तर उद्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये मोठ्या बातम्या येतील. परंतु त्यांनी आज जे मराठीत सांगितलं हे इंग्रजीमध्ये भाषण करण्यापेक्षा कितीतरी जास्त चांगल्या पटीनं आपल्याला इन्स्पायरिंग होतं आणि हे जास्त महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळे आपला माणूस, आपल्या मातीतला माणूस, आपल्या शेतातला माणूस याचं मोठेपण आपण समजलं पाहिजे आणि याला मोठं म्हणणं आपण सुरुवात करायला पाहिजे. आज आमच्यासारखी 4-2 लोक त्यांना मानणारी आहेत, परंतु आज मराठवाड्याने डोक्यावर घेण्यासारखं हे एवढं मोठं व्यक्तिमत्व आहे. आज MITच्या परिसरामध्ये मी अनेक दिवसानंतर रेड शेअरवर आलो, कारण आज फक्त ठोंबरे साहेब आले म्हणून त्यांचा सगळा इतिहास मला माहिती होता, त्यांची सगळी सक्सेस स्टोरी मला माहिती होती. फक्त आणि फक्त सर तुम्हाला भेटण्यासाठी ही संधी मला आज गमवायची होती म्हणून या ठिकाणी आलो. आपण आलात या ठिकाणी, सर्वांना माझ्यासहित सगळ्यांना आपण इन्स्पायर केलं. आपले खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. मी मोमेंटो देण्यासाठी श्री सतीजी काळजीवाल्यांना विनंती करतो की त्यांनी श्री ठोंबरे सर यांना मोमेंटो द्यावा. हा सर लोणारच्या दैत्यसुदन मंदिराचा फोटो आहे. आज योगायोगाने योगिनी एकादशी, आज विष्णूची पूजा करतात आणि हा विष्णूचाच फोटो आहे. मी श्री CP त्रिपाठी सर यांना विनंती करतो की त्यांनी मोमेंटो श्री नंदकिशोरजी काळजीवाल यांना. आणि मी मुलीजींना विनंती करतो की त्यांनी श्री मानसिंग बापू यांना मोमेंटो द्यावा. माझ्या शेअरचा मोमेंट आज देतोय. मी आमचे AMAचे श्री योगेश उदगीरे यांना फॉर्मल वोट ऑफ थँक्स साठी आमंत्रित करतो सर प्लीज. बापूंनी सांगितलं की यांनी ठोंबरे साहेबांनी जे काही केलं ते अतिशय प्रवाहाच्या विरुद्ध होतं. त्यांच्या बाबतीत मला एक कोणीतरी खूप चांगलं 2 पंक्ती त्यांनी सांगितलं की ये तो दरिया है अपना हुनर जानते हैं, ये तो दरिया है अपना हुनर जानते हैं, जहां भी चलेंगे रास्ता हो जाएगा. त्यांनी प्रत्येक ऍडव्हर्सिटी मधून अपॉर्च्युनिटी निर्माण केली. तर हे खूप महत्वाचं आहे. दॅट्स व्हेरी इन्स्पिरेशनल. वोट ऑफ थँक्स म्हणजे एक औपचारिकतेचा भाग आहे. तर बापूंनी तर सर्व कव्हर केलेलंच आहे याच्यामध्ये. तर सगळ्या उपस्थितांचे धन्यवाद. कार्यक्रमाला थोडी उशिरा सुरुवात झाली त्याबद्दल क्षमस्व. तुम्ही असेच आमच्यावर प्रेम करत राहा आणि असेच औरंगाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशन तर्फे आम्ही जे दडलेली रत्न आहेत ते पण आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत. उपस्थितांचे मान्यवरांचे सगळ्यांचे धन्यवाद. सर बसून राहा, 2 मिनिटं ग्रुप फोटो काढायचा. MIT डॉक्टर होऊन पेशंट बसला असतो.